Srimate Ramanujaya Namaha. Ellarku Namaskaram. On behalf of Sri Bhagavad Ramanuja Siddhanta Prachara Sabha, now popularly known as Mumbai Ramanuja Sabha, I have great pleasure in welcoming you all to this formal inauguration of Ramanuja Sabha Yuva Vikas. We are greatly honored to have the presence of, I can say, the youth icon of our Sampradaya, Sri U Ve Ranganathan Swamy. Just to give a brief introduction about our Sabha. Sabha started in 1997 in Mumbai, established by some of the eminent Vaishnavas of Sri Vaishnavas of Mumbai. Sabha has about 500 life members and patron members, about 350 spread over Mumbai and Navi Mumbai, and balance from other parts of Chennai, Tamil Nadu, Bangalore, Delhi, and even some from USA. Over the years, we have been conducting and participating in many activities with the primary objective of spreading principles of Ramanuja Siddhanta. We have been conducting many upanyasams by many Vidwans and learned people from South, with many online upanyasams in the last 2 years of COVID. Our members participate in temple utsavams and seva galams. We arrange Sudarshana Homam, Padivaya, etc. periodically. We celebrated in a grand manner the 1000th year of Sri Ramanuja in 2016-17 and 650th year of Sri Manala Mamunigal in 2020. As of now, we have our own website, mumbairamanujasabha.org, as well as Facebook page and YouTube channel, and under the same name, Mumbai Ramanuja Sabha. Given this background, we have been a Sabha mainly consisting of senior citizens and many who are nearing that status. This is not in any way to downplay the role played by quite a few youngsters from our members' families who played a significant role in our Sri Ramanuja 1000th year celebration. What I am trying to say is the involvement of youngsters in our various activities and full awareness about our Sanatana Dharma, our Sampradaya, is still quite low. Reasons are many. The significant ones being the heavy work schedule which youngsters are burdened with nowadays in school, college days, as well as heavy work schedule in professional working also. The second most important reason is also the lack of inclination to learn in these areas. Unfortunately, these subjects have not been part of our curriculum. If it had been part of our curriculum, along with many other subjects which we learned, we would have learned this also. We would have spent, allotted some time for this and learnt these subjects also. But since it was not part of the curriculum, there was no compulsion to learn, and there was general sort of a lethargy to get into these areas. But many start realizing the need for this at a much later stage, maybe even they are 40 or thereafter, and that may become too late. So we felt that we have to give an opportunity for today's youngsters to learn and develop their knowledge in these areas, giving them a platform where they get opportunities to listen to many eminent Vidwans, to read many articles and articles on these subjects. I am aware that the group we have registered, till now we have registered, I think in our Google Forms we have got about 75 registrations. The group is quite heterogeneous in terms of age, in terms of awareness, because age also there has been from 6-7 years up to 30-35 years. And also we have people who are reasonably well versed in these subjects, but also people who are absolutely new to this subject. So we have to make efforts to make some part of some groups amongst this and try to give them the opportunities for learning. We also wish to
provide a platform for these youngsters, which will give opportunities to develop their interests, knowledge, at the same time enable them to exhibit their ideas, their thoughts, talents in an appropriate manner. To begin with, we plan to have a series of introductory lectures by many Vidwans on a periodical basis, maybe once a month kind of a thing, where we will have a online, I won't call it Upanyasam, it's a more of an interaction with the Vidwans who can give us a broad idea about the various areas, and then there can be questions, doubts from the participants. In this direction, we are already, Ramanuja has already joined hands with Acharya and participating in their monthly publications. We have almost 50% of the pages in Acharya are contributed by our people. In that Acharya issue, we started 7 months back an series of articles on Introduction to Sri Vaishnavam, written by our U Ve Ranganathan Swamy. This is in English. The idea was to give a proper introduction on this subject in a language which our youngsters will understand. At this juncture, I would like to say that we also feel basically there is a need for this age group to learn Tamil and Sanskrit, at least at a basic level. Otherwise, to read about Sanatana Dharma, we go to English books which are written by some Western scholars or somebody else, which may have many wrong interpretations, and we will be misguided on that. So if you have to have a proper understanding of these subjects, we need to understand Tamil and Sanskrit. So it is absolutely essential that this age group learns Tamil and Sanskrit to start with at a basic level and try to develop that. For that also, we plan to give opportunities, maybe organizing classes to learn these two languages. We want this Yuva Vikas to be interactive. We need many ideas and thoughts from your side. What we want is gradually, there has to be an internal committee amongst yourselves who will discuss and decide in what way they want to, in what areas, in what subjects they want to learn or they want to develop. So we want a lot of ideas from your side. Once you have a basic knowledge, I think you people definitely are much more sharper, intelligent, so we can come with better ideas, and also using current technologies, which you are all much better at. So that is what we are expecting, much more participative, much more interactive. So definitely then this Yuva Vikas will become a better organization. Again, at this juncture, I would like to caution, do not expect miracles to happen overnight. It will be a slow process. We need to have patience, and transformation will take time. But with your involvement and cooperation, we expect to gradually pick up speed or space on this. Now I would request Chief Vishal from Dombivli, who is sort of well versed in our Sampradaya. He even does some short upanyasams and all. So we request him to garland our Ranganathan Swamy. As I already mentioned, we are fortunate to have Sri Ranganathan Swamy on this occasion, and we look forward for his guidance and a roadmap for our Yuva Vikas. I will also give a brief introduction about him. Velukuru Sri U Ve Ranganathan Swamy is basically a B.Tech graduate in computer science from NIT Trichy. He is a scholar of traditional knowledge systems, including Nyaya, Purva Mimamsa and Visishtadvaita Vedanta. He has undergone training under Professor Sri U Ve K. Devanathan Swamy, reputed scholar and former Vice Chancellor
of Sri Venkateswara Vedic University, Tirupati. He got his training in Itihasas, Puranas, Upanishads, Bhagavad Gita, Divya Prabandham, etc. from several learned scholars, including his father and renowned Upanyasakar, Velakudi Sri U Ve Swamy. Following the footsteps of his grandfather and renowned Upanyasakar Sri U Ve Varadachar Swamy and his father Sri U Ve Swamy, he is attracting the audience with his versatile Upanyasams. His online lecture series of Gita Amritam is very well received by the younger generations as well, and his talent in covering vast areas during his explanation is exemplary. I would like to say that this course is a very good way of structured learning of Bhagavad Gita. Otherwise, we listen to many general lectures, but here there is a good structured way of learning Bhagavad Gita. For that, this course is very interesting. This is his first visit to our Sabha, and we pray for Emperman and Empermana's blessing for many more years of coordinated service in propagating Swami Ramanuja Acharya's Upadesam to the masses. Thank you. लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुन मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां पुण्याम्भोज विकासाय पापध्वान्त क्षयाय च श्रीमान् आविर्भूद्भूमौ रामानुज दिवाकरः तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यश्रुतिस्मृति सूत्राणाम् अंतर्ज्वरम् अशीशमत्. I welcome you all to this gathering for the inauguration of the Yuva Vikas youth wing of Mumbai Ramanuja Sabha. I assume that your parents or grandparents or someone you know is already a member of the Sabha, and you have come to know of this Yuva Vikas through them. Our aim here is to attract more and more youth to follow our traditions, to learn about them, be convinced of their values, and then follow the traditions. For a long time, many rishis and many of our acharyas have thought long and hard about how we must live in this world. Now we are all here. Let us not think about how we came here or why we came here. Now that we are here, we all have to live in harmony, not just humans. There are many other creatures and many plants too. We all have to live harmoniously in this world. People of all races and in all places of the world have thought about this. There are many philosophies which have come up based on this thinking of harmonious living. Similarly, Sanatana Dharma is also one of the ways in which we can live in this world and have peace and prosperity too. It is a wrong notion that Sanatana Dharma talks only about mukti. It is also wrong to say that Sanatana Dharma is very restrictive. Sanatana Dharma gives a plethora of ways. There are many ways in which you can develop yourself and you can practice our traditions and thereby know Bhagavan. I agree that the primary concept or the primary goal that is put forward is to ultimately reach mukti. But that is not the only goal that is spoken about in our scriptures. Also, there is another notion that everything is handed down to us in Sanatana Dharma. There is nothing that is thought of originally by us. Everything is handed down by some Veda or some Bhagavan, and we are just supposed to follow them in this life. This is not so. Most of the works that are there in Sanatana Dharma have been written by humans like us. Only the Vedas are said to be Apaurusheya. They were not written by us. They were given to us by Bhagavan, and they do not talk about how to live in this world. The Vedas talk about anything that we cannot perceive with our senses. We must agree that not everything in this world is perceivable with our senses. We talk about stuff like intellectual property. You cannot see it or touch it. It is something, a notion that you can only conceive of. Similarly, there are many things that are true,
but are beyond our senses. For such things which can develop our experience of this world, there are some texts that Bhagavan has handed down to us. This is what we call the Vedas. So we lead a life, using our senses we get to know of many things, we don't get to know of many things too, and we form a world view using what we know. Anyone who has to live here based on his learning will have a perspective. Using that perspective, we try to mingle with others, we try to move towards people who have a similar thinking, we keep away from others who have a different thinking just because they do not mix with us. Similarly, there are other teachings of more elated souls who can help us develop this perspective better. If we follow only our preachings, only our own knowledge, then we cannot have a holistic view. Right from childhood, we are administered vaccines. Even now we have been administered vaccines, not just for children, but even for elders. All of us have not gone into the science of vaccines and seen how they are useful to us. But just because a government that is working for our benefit is recommending it, just because doctors who are working for our benefit are recommending it, we take these vaccines. A child that is 1 or 2 or 5 years old doesn't know how a vaccine works, but still he is administered vaccines for smallpox or measles or any other viral infections, bacterial infections, etc. Similarly, there are some practices that we have been following in our tradition. We might or might not know what they are for. I am not talking about you alone. Some of the elders in our community too might not know what the reasoning behind these practices are, but we know that they have been practiced by our elders who only wanted us to be well. They were not people who are cruel, and they were our well-wishers. So when someone who is our well-wisher has followed this, has benefited from it, and has preached that to us, the least we can do is to follow them, and it is okay to inquire what is the reasoning behind it. Sanatana Dharma does not shy away from questioning at all. There are a lot of questions asked in the Upanishads. There are a lot of questions asked in other scriptures, Shastrams also, and they are answered. So we all invite you to ask questions. We do not know what all doubts you have or what all hardships you face. Right now, there is a gap of at least 2 generations between the conductors of this Sabha and the attendees or the target audience for this seminar. The target audience is people who are below 25 or below 30. The people conducting this are in their 60s. So definitely, we do not assume that we know what you are going through or we know what you face in this world. All we want to do is get to know from you what you face. Get to know from you what you have already understood and what you have not understood and what you would like to know. So I am here just to facilitate this interaction. I would like to know what all you have been taught by your parents or grandparents, what you feel is lacking from their teaching, and what you wish to know from them or from anybody, any learned person in the Sanatana Dharma. So first of all, I would like you all to come forward. People are sitting at the back. Please come forward, and the session is open. If possible, we can circulate a mic to them also. There are hardly 10 or 12 people here who are Yuva, who are youth. So we will go one by one. You can say what you have learnt or what you have been taught and what you would like to know from this Sabha. Just think of this Sabha as a tool. You are the one who is going to drive your development. Nobody is going to push development on you. This spirituality, or what we call as Anmiham, is just a way to broaden your thinking using any other faculty that is available. We have 5 senses. We are able to see, we are able to hear, we are able to speak. Now all we are trying to do is expand this thinking using other scriptures or other sources that are available to us. There are experiences of elders that are written down as scriptures. There are experiences of elders who are still living with us. And then there are experiences of great rishis who have meditated on this, taught about this for a long time and written down their findings.
So it is not handed down to us by some supernatural power. It is humans like us who have given hard thought into these subjects and written them down. Nyaya, Mimamsa, Jyotisha, Vyakarana, Arthashastra, Ayurveda, all of these are not handed down. They are not supernatural creations. People like us have learnt about them, have studied the human body, have studied the heavenly objects, have studied the science behind the functioning of this world, and they have written down these Shastras. So they are very much applicable always. Physics is nothing but the study of how the world works. Chemistry is nothing but the study of how atoms interact to form this world. Similarly, Nyaya Shastra talks about atoms. It talks about how people are formed from atoms also. So all this Shastram that we have is the culmination of a long drawn thought process. It is not possible for us to learn this in one day's time, and it is not right for us to reject them at the face value itself. So let us try to know what they say. If they seem to be valuable to you, you can take them. If you think that they are not applicable, certain portions are not applicable to today's life, you are free to reject them and take up what is good to you. All we invite you to do is to inquire or be inquisitive into this large portion of knowledge or depth of knowledge that we have, and pick up whatever is appealing to you. So I invite you, you can tell us what you would like to know. We are merely a tool. So think of us as people who can facilitate whatever you want. If you want to learn about something, we can find someone who has specialized in that subject. If you want to learn more about your body, learn about Ayurveda, we can find someone to write about Ayurveda or explain to you about Ayurveda, and see whether that is comparable to allopathy, or whether that is better than allopathy, or whether it is not applicable to today's life. We will inquire together. We will see what is useful for us, and you can practice whatever you find useful. So one by one, someone can have a paper and pen, note down what the youth here is saying, and later on we can take that up. We will structure programs. Right now we are not here to say that you will have classes on Divya Prabandhams every weekend. You will have classes on Sanskrit or English every weekend. I am not going to force Sanskrit or Tamil on you. If you don't have the time to learn a new language, but you still want to know some basics of Sanatana Dharma, we will cater to you. We are not against English, or we are not against any new ideas. All our books are right now in Tamil. So if you want to read the original text, then you will have to know Tamil or English or Sanskrit. If you want to know what is given in the text sitting in your comfort zone, then we will try to provide the content in English also. This has to be, both of us have to come down. It is no use if you say that we will follow only English or we will follow only the Western ideas. It is of no use if we say that only if you follow these principles, you can be in Sri Vaishnavam itself. Both of us have to compromise. You too, see, most of you are here wearing Thiruman or Sri Churnam today. Most of you are wearing Veshti already today. So there is no use in me saying that these tenets have to be followed. You can ask us what your doubts are, what you would like to do or you would like to see in this Sanatana Dharma. Then we can take it up from there, and we can interact based on this. So we can give a mic to them. How many of you know Tamil here? How many of you only know English here? You can raise your hands. How many of you know Tamil? Only. Just to understand, to listen to Tamil. I am not talking. You can't read or write. Okay. You can speak Tamil. Okay. Right now, Sudarshan has been nominated as the coordinator for this group. So he can conduct this session. Srimate Ramanuja Namaha. My name is Sudarshan Srinivasan, and I am just completed my engineering course. And based on the cultures, I have studied Vedas for 5 years in my childhood, and I also learned some basic that prabandhams that are regular prabandhams from my Periyappa Sundarajan
Swamy, and so I learned to read Tamil also from him, and from that I developed my interest to go to Seva Kalams in Nerul Balaji Kovil, and also I have attended some homams in my local temple, and I also practiced in that. So so these are the basic things that I know and I am interested in. So going on further, that I am also interested in learning about the actual principles about the gods, and we don't know about all the gods, we don't know what they are specialized in, that also, that's one thing. And also I would learn to learn all the prabandhams and all the stotras and that made by the acharyas. We don't know much, we only know the basic like Sudarshanastakam, those we know. So we would also like to have exposure on about the also that in Manavala Mamanigal, that Upadesh Ratnamale, he told that this Acharya stated this, he commented this all. So we don't know anything about that. So I would like to gain exposure on all of that. So thank you. Srimate Ramanuja Nama. My name is Shashank and I'm working in Onward Technologies, Mumbai. Since last 2 years, I am going to a Divya Prabandham class in the morning, which is being conducted by my brother Rangarajan, and we started to learn the basic Divya Prabandhams from there. So I am basically interested like to understand more about like in every Prabandham that we have learned, we have just been chanting these slokas, and it is said that this Acharya said this, that Acharya said that. So we would like to know that what is being conveyed there and like how how to understand it. So basically it requires an understanding of why we are chanting it, and like what is the importance of it. So I would like to know the detailed meaning of it. Thank you. அடியன் ராமானுஜதாசன் அர்ஜுன். அடியன் வந்து இப்போ லௌகீக படிப்பு கிராஜுவேட் முடிஞ்சிருக்கு. இப்போ வந்து ஐசிடபிள்யூ பண்ணின்னு இருக்கு. அது தவிர வைதீகத்தில் இது திவ்ய பிரபந்தம் வந்து ஸ்ரீ யு வே பராசர திருமலை பட்டனில் வந்துருக்கிறேன் ஆன்லைன்லேயே. அது வந்து இப்போ ஒரு 2000 திவ்ய பிரபந்தத்தில் 1000 ஃபுல்லாக இருக்குது. அப்புறம் இயற்பால் பெரிய திருவந்தாதி பட்டல் அதெல்லாம் ஆகுது. திருவாய்மொழியில் 2ஆம் பத்து 3ஆம் பத்து 4ஆம் பத்து 5ஆம் பத்து ஆயிருக்கு. அது தவிர ஸ்தோத்திர பாடங்களில் தேவராஜ அஷ்டகம், அப்புறம் கத்தியத்திரையம், அப்புறம் யதிராஜ விம்சதி, தாட்டி பஞ்சகம் அதெல்லாம் இருக்குது. அது தவிர இப்போ அவர் வியாக்கியானத்தோடு தான் சொல்லி கொடுக்குறாரு, பெரியவாச்சான் பிள்ளையோடது. அப்புறம் திருவாய்மொழியில் நான் இவரோடது ஈடு 30,000 மொழி நம்பிள்ளை வியாக்கியானம் அதை வச்சுதான் சுருக்கமாக தான் சொல்லுவார். சண்டே கிளாஸு 1.5 மணி நேரம், அதில் 1/4 மணி நேரம் வந்து இது மீனிங் ஆஃப் எல்லா ஸ்லோகத்தோட மீனிங்கு அதெல்லாம் சொல்லுவார். அடியனுக்கு வந்து இன்னும் அருளிச்செயலில் இன்னும் அந்த வியாக்கியானம் அதெல்லாம் கற்றுக்கிறதுக்கு ஆசை இருக்குது. மீன்ஸு எல்லா அதோட மீனிங்கு அதெல்லாம் கற்றுக்கணுன்னு. சரி, அடுத்து இவா 2 பேரும் நம்ம நீர் இதே தான் சொல்ல போறீர். அடியன் ராமானுஜதாசன். அடியன் பேர் விஷால். திவ்ய பிரபந்தங்கள்லாம் ஸ்ரீமதி லேட் கௌசல்யா ராதாகிருஷ்ணன்ட்ட கற்றுண்டேன். சின்ஸ் ஏஜ் ஆஃப் 4 கற்றுன்கேன். கோவில் திருவாய்மொழி, முதல் திருவந்தாதி, 2ஆம் திருவந்தாதி, அப்புறம் கலியந்து பெரிய சிறிய திருமடல், பெரிய திருமடல் எல்லாம் சந்தையாக இருக்குது. அப்புறம் பூர்வாச்சாரிய ஸ்தோத்திரமாலா, தேசிக ஸ்தோத்திரம் 2மே ஓரளவுக்கு ஆகிருக்கு. மேலும் வேதங்கள் கற்றுருக்கேன். அப்புறம் மயிலாப்பூர் கோழியாலம் பரத்சுவாமி கிட்ட காலக்ஷேபம் ஆகிட்டுருக்கு. இப்போது திருப்பாவை காலக்ஷேபம் முடிஞ்சு பெரிய திருமடல் காலக்ஷேபம் ஆச்சு. அடியன் திருப்பாவை இன்னும் இப்போது ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கா, நடந்துருக்கு. ஏன்னா இது வேதங்கள் அது ஓரளவுக்கு தான் ஆயிருக்கு அடியனுக்கு, ஆனால் மேலே கற்றுக்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது. மேலும் வந்து இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷன் பசங்கள்கிட்ட பேசும்போது அவள் வந்து நம்ம சம்பிரதாயத்தை வந்து ஓரளவுக்கு அவுட்டேட்டட்னு சொல்கிறா.
அது கன்வின்ஸ் பண்ண ஒரு டிபேட் மாதிரி பேசியிருக்கேன், ஆனால் வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணுறதுக்கான ஆர்குமெண்ட்ஸ் தெரியல. அது ஒரு சூட்டபிள் ஆர்குமெண்ட் கிடைச்சா ஒரு பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் கொஞ்சம். சரி, எந்த விதத்தில் அவுடேட்டட்னு சொல்கிறா? அவள் என்ன சொல்கிறான்னா, ஸ்பிரிச்சுவல் ஆஸ்பெக்ட் வந்து ஒத்துக்கிற மாதிரி இருக்குது, ஆனால் வந்து ஒரு ஃபோக்லோர் மாதிரி அவள் ராமாயணத்தை வந்து என்ன சொல்கிறா, சில பார்ட்ஸ் ஆஃப் ராமாயணமோ மகாபாரதமோ கன்வின்சிங்காக இல்லைன்னு சொல்கிறா. அது ஓரளவுக்கு டெப்த்தில் சொன்னால் வந்து அது வந்து புரியும், ஆனால் வந்து அது கன்வே பண்ண முடியல அவளுக்கு. அதனால் வந்து அது ட்ரை பண்ண எங்கள் ஸ்லோகம் சொல்லித்தர அவள்கிட்ட கேட்டேன் நிறையா, ஆனால் அது என்னால் கன்வே பண்ண முடியல அவள்கிட்ட. அது வந்து ஒரு இதுவாக இருக்குது. அது சரி, அவளும் ராமாயணத்தை ஒத்துக்கிறா? அவள் எல்லாத்தையும் ஒட்டுறா, ஜஸ்ட் சர்டன் பார்ட்ஸ் அவளுக்கு வந்து புரிய மாட்டேங்கிறது. இது எப்படி அது எப்படின்னு அவள் கிராஸ் கொஸ்டின் மாதிரி தான் பண்ணுறா, டோட்டல் நெக்லெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இல்லை. ஜஸ்ட்டு ஒரு என்கொயரி மாதிரி, லைக் இது வந்து சயின்ஸ் படி சூட்டபிள் ஆலியே எப்படி அப்படின்னு கேட்குறான். சரி சரி, ஓகே, அந்த மாதிரி சொல்கிறேன். சூட்டபிள் நாட் சொசைட்டி நார்ம்ஸ் அதுக்கு சொல்லலை. இல்லை இல்லை, ஓகே சரி, ஓகே. அடி இப்போ நீங்கள்லாம் திவ்யபிரபந்தம் கற்றுக்கிறீள், அதுக்கு அர்த்தத்தெல்லாம் படிக்கிறீள், எல்லாம் சரி. அதை படிச்சுட்டு அப்புறம் உங்களுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணணும்னு ஆசை? திவ்யபிரபந்தம் மேலே கற்று தரணும்னு ஒரு கோல் வச்சுருக்கேன் அடியன். மேலும் இன்னும் வியாக்கியானங்கள் எல்லாமும் கொஞ்சம் தமிழ் அடியனுக்கு படிக்க தெரியாது, ஜஸ்ட்டு சந்தை சொல்லியே தான் கற்றுன்னு இது வரைக்கும். அதனால் தமிழும் கற்றுக்கணும் அடி. சரி, உங்களுடைய லைஃப்பில் எங்கேயான கோயிலுக்கு போயோ எங்கேயான சேவா காலத்தில் ஏதாவது இடத்துல கைங்கரியம் பண்ணுறதுக்கான டைம் கிடைக்கிறதா? அடியன் நீங்களாம் என்ன படிக்கிறீர்கள்? அடியன் 12th படிச்சிருக்கேன். 12th நீர் காலேஜ் முடிச்சிட்டீர், நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறீள். சரி, நீரும் ஐசிடபிள்யூ பண்ணிருக்கீர். சரி, அடியன் 12th சிஏ ஃபவுண்டேஷன் பர்சூவ் பண்ணேன். சரி, ஓகே. இது வரைக்கும் அங்கே டோம்பிலியில் கோவில் பாலாஜி மந்திர் இருக்குது, ஆண்டவன் ஆசிரமம் வந்து. அங்கே வந்து டெய்லி ஒரு முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து பெருமாள் கைங்கரியத்துக்கும் சேவா காலத்துக்கும் தான் பண்ணிருக்கேன். சரி, ஸோ உங்களுக்கு தமிழ் தெரியும், தமிழ்லேயே இன்னும் அருளி செயல்கள் வியாக்கியானங்கள் அதில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னு தெரியணும். இதை நீங்கள் அடுத்து சொல்லணுங்கிறதுனால சொல்லலை, இப்போதைக்கு கற்றுக்கிற ஸ்டேஜில் இருப்போம். கற்றுக்கிறீள், உங்கள் கூட இருக்கிற சில பேர் இதை கற்றுக்கலை அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன காரணங்கள் இருக்கும்? அடியன் அந்த இன்க்ளினேஷன் இல்லை மோஸ்ட்லி. அவள் வந்து லைக் உங்களுக்கு எப்படி இன்க்ளினேஷன் வந்தது? அடியன் சின்ன வயசுலேருந்தே அது அம்மா கற்றுப்பா, அது கூடயே போனதுனால வந்தது. சரி, அவள் அப்பா அம்மாலாம் ஃபாலோ பண்ணலையா? இப்போது அம்மா பண்ணுற வரைக்கும் இல்லை, பண்ணுவான் ஆனால் அவ்வளோ இல்லை. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை, ஃப்ரெண்ட்ஸு கேட்குறேன். அவளுக்கு சின்ன வயசுலேருந்து பழக்காததுனால இது வரைக்கும் ஆரம்பிக்கலை அப்படியும் இருக்குது அடியன். சில பேர் வந்து அவ்வளோ கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாதனால அது வந்து ஜஸ்ட்டு என்ன இந்த லோக்கல் நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டம் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுறா, ஸ்பிரிச்சுவல் ஆஸ்பெக்ட் வழியாக அவள் போல. சரி, ஓகே. ஸோ அவளுக்கு இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாத போது அவளை பற்றி நம்ம இது பண்ணி ஒன்றும் பண்ண போகிறது இல்லை. உமக்கு அதனால ஏதாவது பாதிப்பு வருதா? அவள் சொல்கிறதுனால எனக்கு என்னுடைய பிலீஃபோ என்னுடைய அடியனுக்கு எதுவும் இல்லை. சில பேர் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டியும் வந்து அவளால் ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியல. அவளை கூண்டு வரணும். இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது, பட் ஐ ஹாவ் டவுட்ஸ் அப்படின்னா வில் ஹேவ் டு கலெக்ட் தோஸ் டவுட்ஸ் அண்ட் ஆன்சர் தெம், வில் ஹேவ் டு அட்ரஸ் தெம். அது குத்தக்கிறதுக்காக கேட்டுக்கொண்டிருந்தால் வி வில் ஆன்சர், பட் அதனால் தட்ஸ் நாட் கோயிங் டு லீட் எனிவேர். இஃப் தே ஆர் ஜெனுவின்லி இன்ட்ரெஸ்டட் அண்ட் தே ஹேவ் டவுட்ஸ். இப்போ உங்களுக்கே கூட பல விஷயங்களை உமக்கே கூட ராமாயணத்தில் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் சந்தேகம் இருக்கலாம். அந்த மாதிரி ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் வி வில் ஹேவ் அ ஃபாரம். இல்லை, இஃப் யூ வாண்ட் டு ஆன்சர் சம் ஒன், திஸ் ப்ராப்ளம் இஸ் nagging me, people around me are not accepting the way I look or the practices that I follow, why are we doing this? I want to answer them. Now we will make a list of those questions. You can send those questions to us. You have a WhatsApp group. The WhatsApp group is open to everyone. People can post in that. So keep it to the subject. என்னென்ன மூலம் போஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடாதீங்க. ஸோ ரிகார்டிங் த சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு என்னென்ன டவுட்ஸ் இருக்குது ஆர் வேர் யூ வுட் லைக் டு ஹேவ் மோர் இன்புட்ஸ் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கொடுத்தீங்கனால் அதை we can try. ஒரு நியூஸ் லெட்டராவோ மந்த்லியாவோ ஏதான விதத்தில் we will try to answer a few questions, 4 or 5 questions a month and give that to you. One person's question will definitely benefit all the others too. அவருக்கு மட்டும் ஆன்சர் பண்ணி ஒன்றும் இல்லை.
So that is one thing that we will definitely take up. If people around you have questions and you think that that is what is blocking them from joining us or taking to these practices, it might be regarding spirituality, it might be regarding our Puranas or stories, it might be regarding religion also. என்ன சந்தேகங்கள் இருக்கோ we will try to address them. அது என்னன்னு நீங்கள் எங்களுக்கு அனுப்புங்கோ, we will answer those. நீங்கள் ரெண்டு பேரும் அவ அடுத்து இவாளை பார்த்தா ஒரு குரூப்னு எனக்கே தெரிகிறது. ரமானுஜா என்னோட பேர் ஸ்ரீராம். நான் வந்து இப்போ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் முடிச்சுட்டு ஹெச்சிஎல்ல ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கேன். எனக்கு வந்து இதில் வந்து ரொம்ப டீப் நாலேஜ்லாம் கிடையாது, ரொம்ப ருடிமெண்ட்ரி லெவல் தான். திருப்பாவை டுக்டந்தாதி அந்த மாதிரிலாம் வாசிப்பேன். அப்பப்போ கோயில்பேட்டை சொல்லுவாள், கைங்கர சொல்லுவா, அதெல்லாம் பண்ணிட்டுருப்பேன். ஸோ எனக்கு வந்து இது வரைக்கும் எப்படின்னா, எனக்கு வந்து நான் வந்து ஃபுல்லாக கிளாஸில் உட்காந்து ஆச்சாரியன்ட்ட உட்காந்து எதுவும் கற்றுனது இல்லை ரொம்ப டீப்பாக. எல்லாம் அப்பா சொல்லி கொடுத்தது, ஃபேமிலிஸ் மெம்பர்ஸ் சொல்லி கொடுத்தது தான். ஸோ எனக்கு வந்து நாலேஜ்னு பார்த்தா ரொம்ப கிடையாது. ஆனால் எனக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு. நான் வந்து இதில் வந்து நிறைய ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கேன். மீன்ஸ் இந்த சென்ஸ் இதோட புக்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஆன்லைனில் அவைலபிளாக இருக்கும். ஸோ நம்ம வந்து சில தமிழ் வார்த்தை, சன்ஸ்கிருத் வார்த்தைலாம் எனக்கு வந்து நாலேஜ் இருக்குது கொஞ்சம். ஸோ அதை பார்த்து எவ்வளோ முடியுமோ அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவேன். ஏன்னா எனக்கு வந்து அதை மக்கப் பண்ணி வ்ரோட் பண்ணி சொல்லதான் எனக்கு ரொம்ப வராது. ஸோ எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய நம்ம வந்து இந்த இதெல்லாம் ரொம்ப பண்ணுறோம், கைங்கரம் ரொம்ப பண்ணுறோம், இந்த ரிச்சுவல்ஸ்லாம் ரொம்ப பண்ணுறோம். அது வந்து நம்ம இது வரைக்கும் ஏன் பண்ணுறோன்னு தெரியாமல் பண்ணிட்டுருக்கோம் எல்லாமே. ஏன்னா எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லி இப்போ சொசைட்டி சொல்லி தான் நம்மளுக்கு வருது. ஸோ எனக்கு வந்து அது ஏன் பண்ணுங்கிற அந்த ரீசன் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது. அப்புறம் அதே மாதிரி நம்மளோட ஸ்கிரிப்சர்ஸில் வந்து நிறையா இந்த பேஸ் மாதிரிலாம் வரும். நம்ம வந்து இந்த ராமாயணம் மகாபாரதத்தாலே இந்த ராமாயணத்தில் வந்து நிறைய இடத்துல இந்த ஷீகள்லாம் பேசுறது, அதே இந்த மகாபாரதத்தில் வந்து இந்த யக்ஷ பிரஷ்னம் மாதிரிலாம் வரும். ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு எங்கெங்கே இந்த மாதிரி ரொம்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறா, எங்கே அந்த வேதங்களை பற்றி ஸ்கிரிப்சர்ஸை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாலோ அதெல்லாம் எனக்கு அதோட மீனிங்லாம் படிக்க ரொம்ப பிடிக்கும். அதே மாதிரி நான் வந்து நிறைய இது நான் கற்றுன்னு வந்து இந்த உபன்யாசத்துல தான் கற்றுனேன். உங்களோட உபன்யாசமும் கிருஷ்ணன் சுவாமியோட உபன்யாசம் நான் கேட்குறது உண்டு. அதில் தான் என்னோட நாலேஜ் இப்போ வரைக்கும். ஸோ இந்த சபாவில் வந்து எனக்கு வந்து இன்னும் ஒரு பெட்டர் எக்ஸ்போஷர் வரும், இன்னும் நிறையா கற்றுக்க முடியுங்கிற ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனில் நான் இருக்கேன். என்ன கற்றுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டது? ஃபிலசாஃபிக்கலாவா, இல்லை நம்ம ப்ராக்டிசஸ், நம்ம பண்டிகைகளோ, இல்லை என்ன வழக்கங்களோ? இப்போ ஏன் வேஷ்டி உடுத்திக்கிறோம், ஏன் நெத்திக்கிட்டுக்கிறோம், ஏன் வழக்கமும் இருக்குது. அப்புறம் நம்ம வந்து நித்தியான சந்தானமாக என்னென்ன பண்ண வேண்டிய இப்போ பண்ணணுங்கிற இதுவும் இருக்குது. அது எல்லாத்தையுமே கற்றுக்கணும்னு ஒரு இது இருக்குது. சரி. ஸோ ஒரு பேசிக் ஒரு வைஷ்ணவன் இருந்தால் என்னென்ன ஃபாலோ பண்ணணும்? ஆமாம். எனக்கு இருக்கிற டயத்தில் என்னால் ஒரு 2 hours காத்தாலும் ஒரு 1 hour சாயங்காலம் 1 hour ஒதுக்க முடியும்னால் நான் என்னென்னலாம் அதில் பேசிக்காக பண்ணணும்? ஆமாம். சரி. நீர் என்ன படிக்கிறீர்? நான் வந்து இப்போ ஹெச்எல்ல ஒர்க் பண்ணுறேன். ஓகே ஓகே சரி சரி ஓகே. இப்போ இவரும் கிட்டத்தட்ட அவார்டோட தான் இருக்கார். ஓகே. நீங்கள் வாங்க. Srimati Ramanuja Namaha. Myself Surya Prakash. Actually, I don't belong to a Brahmin community. And since some 5-6 years, I had been listening to Sri Velukudi Krishnan Swamy's lectures that attracted me. And before that also, I was inquisitive about Bhagavad Gita and knowing about the reasons behind our culture and tradition, why we follow. So I just got to see the Facebook post about your lectures. Being arranged in Chembur. Yesterday night also I had visited. So I just wanted to get in touch and being in the youth Sabha to know particularly why we follow and the reason behind it, and to make it more correct and valuable to my life, and to the major extent I can like preach and bring more audience to our community and like make them also follow our valuable tradition. That's okay. All. But and the request is like, so we can also there are many forms also, like in
Like there are many kirtanas, dance forms, and being in the art form also we can represent our learnings. So I would like to learn that too also. Where spirituality or these concepts, morality, basic things have been represented in art forms. Right, exactly. Okay. Thank you. Girls please, நீங்கள் 2 பேரும் அவளும் 3 பேரும் வாங்க. நமஸ்காரம், என் பேர் அப்பர்ணா. நான் செம்பூர்லேருந்து தான் வரேன். நான் என்னோடய பிகாம் முடிச்சுட்டு எம்பிஏ முடிச்சுட்டு இப்போ ஈவையில் வேலை பார்த்துட்டுருக்கேன். அண்ட் ஐ ஹாவ் அ ஃபியூ கொஸ்டின்ஸ். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ மாடர்ன் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருக்குது, ரேசிசம் ஆர் ஃபெமினிசம், இதெல்லாம் டெஃபினட்டாக அட்ரஸ் ஆயிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். பட் ஐம் நாட் ஷியோர், ஐம் நாட் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஷியோர். ஐ டிட் லிசன் டு ஒன் ஆஃப் யுவர் டேட்ஸ் லெக்சர் ரிகார்டிங் women in Puranas. I did get to know a glimpse of how women were. But ஒரு சில விஷயம், லைக் இன் ராமாயணத்தில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சீதா வாஸ் ப்ரெக்னென்ட் ஆனால் அமுச்சு விட்டுட்டா, அந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயம்லாம் இட்ஸ் நாட், ஐ ஃபீல் இட்ஸ் நாட் ரைட், ஹீ ஷுடன்ட் ஹவ் டன், பட் தேர் குட் ஹவ் பின் சம் ரீசன் பிஹைண்ட் இட். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சில மாடர்ன் ப்ராப்ளம்ஸ், லைக் இப்போது ரேசிசம் ஆர் ஈவன் பிராமினிக்கல் பேட்ரியார்கி, ஆல் ஆஃப் தேட் ஐ திங்க் தேர் ஷுட் பி ஆன்சர் ஃபார் இட். பட் ஐ பிலீவ் ஐ நீட் மோர் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் டுவர்ட்ஸ் தேட். அண்ட் அதை தாண்டி என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பெருசாக வந்த ஒரு டிபேட்டோ ஒரு கான்வர்சேஷனோ வந்து, பீப்புள் திங்க் திஸ் இஸ் மோர் ரிலீஜியஸ், பட் ஐ பிலீவ் இட்ஸ் மோர் ஸ்பிரிச்சுவல். அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி இஸ் சம்திங் யார் வேணாலும் அதை அனுபவிக்கலாம். இட்ஸ் யூ நீட் நாட் பிலாங் டு அ பர்டிகுலர் காஸ்ட், க்ரீட் ஆர் சம்திங். ஸோ அது ப்ராபப்ளி அட்ரெஸ் பண்ணால் வி வில் பி ஏபிள் டு ரீச் டு அ வைடர் ஆடியன்ஸ். அது ஐ ஃபெல்ட். For religion too, you need not belong to any particular caste or creed or anything. Both of them are broad. Our spirituality and our religion is for everyone. The practices might differ, or even amongst the same caste or creed also, different families have different traditions. So it is very diverse. None of this is narrow-minded. And the விஷயத்தில், of course, there are many things that are addressed. Even for women, many equal rights have been given starting from Vedas itself. Women also have the right to wealth. They also have the right to perform yajnas. They have the right to spend the husband's wealth or even get wealth. So many of these things have been explained. But yes, they haven't been communicated to everyone very well. And the other side is very loud right now. என்ன உங்களுக்கு இந்த கேள்விகள்லாம் உங்களுடையதா இல்லை யாரான உங்கள்கிட்ட கேட்டதா? இல்லை, என்னோட கேள்வியும் தான். உங்களுடைய கேள்விகள். அடுத்தது ஒன்று, நம்ம ஏதோ ஒரு தப்பு பண்ணியிருக்கோம். அது ஹிந்துஸ்னு வச்சுக்கலாம், பிராமின்ஸ்னு வச்சுக்கலாம், வைஷ்ணவாள்னு வச்சுக்கலாம், சைவாள்னு வச்சுக்கலாம். ஏதோ ஒரு இதில் நம்ம முன்னாடி பாஸ்டில் ஏதோ ஒரு தப்பு பண்ணியிருக்கோம், அதுக்காக எல்லாரும் நம்மளை இப்போது வஞ்சிக்கிறா அப்படிங்கிற எண்ணத்தை ரொம்ப வச்சுக்க வேண்டாம். பாஸ்டில் தெர் வாஸ் நோ ஸ்ட்ரக்சர் ஆர் தெர் வாஸ் நோ ஆர்கனைசேஷனல் அப்ரெஸிங் ஆர் ஆர்கனைசேஷனல் bad that was there. Few elements are bad in every case, in every religion or in every country also, or in any government also. So this is a false propaganda that is there. We will have to clear it out. அதை பற்றி பேசணும். பேசாமல் இருந்து ஒன்றும் அச்சீவ் பண்ண போகிறதில்ல. பேசி பல விஷயங்கள் உங்களுக்கு எப்படி தெரியாதோ எனக்கும் தெரியாது. கண்டிப்பாக 100 வருஷம் முன்னாடி இப்படிலாம் நடந்துதா, யாராவது இன்னொருத்தர் அப்ரெஸ் பண்ணாளா, இந்த சமயத்தில் இப்படி இருக்கு, அப்படி பண்ணப்பட்டவா அப்ரெஸ்டாக ஃபீல் பண்ணாளா, இல்லை அவளுக்குள்ள நல்ல பாண்டிங் இருந்ததா, என்னங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான சோர்ஸஸையே நம்ம இன்னும் தேடலை. எதிர்த்த மற்றவர்கள் நீங்கள் இப்படி தப்பு பண்ணேன்னு சொல்கிற சோர்ஸஸ் நிறைய வச்சுட்டு புத்தகத்தை வச்சுட்டு சொல்கிறாளே தவிர, நாம் என்ன நடந்தது, அதுக்கு என்ன காரணங்கள் அப்படிங்கிறத ரொம்ப பேசவே இல்லை. அதை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் பேசணும். இந்த விஷயங்கள் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு யாத்திரைக்கு போயிருந்தோம். சில்ட்ரன் இன் தி ஏஜ் ஆஃப் 7 to 25 we took them on a yatra to மேல்கோட்டை. அதுலேயும் up to 15 people don't worry about this, children don't worry about this. அவளுக்கு கதைகள் என்ன இருக்குது, அவர்களுக்கு அதனால் என்ன தெரிஞ்சிக்க முடியும், ரொம்ப பப்ளிக் இதுலேயும் அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது, தங்களுடைய ஆனால் அப்பா அம்மா சொல்கிறா என்னங்கிறத கேட்குறோங்கிறது வந்துடுறது. அதுக்கு மேலே when you grow cross 17 or 20 or something, these things in society you get to know about this. All the ills in society you come to know of them only when you grow up, only when you are 18 or 20 or something. அந்த சமயத்துக்கு நம்ம we have been bad in the past, we have a wrong history, wrong past அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் நிறைய பேருக்கு இருக்குது. அது ஹிந்துஸுக்குன்னு சொல்லலாம், இல்லை religious people are themselves always bad, all the wars have been fought for religious reasons இப்படின்னு சொல்லலாம்.
அதுக்கு கவுண்டர் பாயிண்ட்ஸும் இருக்குது. பல ஏத்திஸ்டும் எத்தனையோ பேரில் வேர்ல்டு வார்லாம் பண்ணுறச்சே பல விஷயங்களுக்கு அவள் ஏத்திஸ்டாக இருந்தவாள் சண்டை போட்டிருக்கா. இப்படியெல்லாம் பல விஷயங்கள் சொல்லப்படுறது. அப்போ அதை வி வில் ஹேவ் டு கிளாரிஃபை. உங்களுக்கு என்ன சந்தேகங்களோ அதையும் கேளுங்கோ. ராமாயணத்தில் இருக்கலாம், ரீசெண்ட் பாஸ்டில் இப்படி நடந்ததே ஏன் இப்படி பண்ணா அப்படின்னு இருக்கலாம். சில விஷயங்கள் கோடிஃபைடு விஷயங்கள், புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்ட விஷயங்களே ஏன் இப்படி சொல்லணும், இந்தந்த இது விஷயங்கள்லாம் லேடிஸ் பண்ணக்கூடாது, இந்தந்த விஷயங்கள் மற்றவா ஜென்ட்ஸ் பண்ணக்கூடாது இப்படின்னு சொல்கிறதே, சிலது பிராமணர்களுக்கு சிலது மற்றவாளுக்குன்னு சொல்கிறதே, இதெல்லாமே கொஸ்டின் பண்ணுறேன் அப்படின்னாலும் சரி, என்ன கொஸ்டின்ஸோ அதை சொல்லுங்கோ, சொல்கிறதுக்கு நாங்கள் பதில் சொல்கிறோம். அது கொஸ்டின் இருக்குது. பட் நான் என்னுடைய சில ப்ராக்டிசஸை ஃபாலோ பண்ணிருக்கேன். எப்போவுமே முழுக்க எல்லாத்துக்கும் பதில் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நான் ஃபாலோ பண்ண போகிறேன்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் இட் இஸ் நெவர் கோயிங் டு எண்ட். பிகாஸ் த டெப்த் ஆஃப் நாலேஜ் தட் வி ஹேவ் இஸ் ஸோ மச் அண்ட் ஆர் ஹிஸ்ட்ரி இஸ் ஸோ மச். இஃப் வி ஹேட் அ ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் 100 years, அது ஈஸியாக ஒரு 10 நாள் உட்காந்தோம்னா பேசி 100 வருஷத்தில் என்ன நடந்திருக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம். அவர் ஹிஸ்ட்ரி இஸ் ஃபார் thousands and thousands of years. ஸோ அதில் இருக்கிற சந்தேகங்களும் நிறைய இருக்கலாம். இஃப் யூ ஹியர் சம்திங் அண்ட் இஃப் யூ ஆர் கன்வின்ஸ்ட் அபவுட் இட், start for practicing it. If something else is not convincing, put it on hold. இது வேதமே ஒத்துக்கிறது. இப்போ வேதம்னு ஒன்று ஸ்மிருதின்னு ஒன்றுன்னு சொன்னேனோ இல்லையோ, மீமாம்சையில் சாஸ்திரத்தில் ஆரம்பத்தில் ஒரு கேள்வி கேட்குறார். வேதத்தில் ஒரு விஷயம் இருக்குது, ஸ்மிருதிகளில் ரிஷி அதுக்கு முரண்பட்ட ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறார், எதை நான் ஃபாலோ பண்ணணும்? வேதம் ஒன்று சொல்கிறது, வேதம் பகவானே கொடுத்ததுன்னு சொல்கிறோம், அப்போ அதுவும் உண்மையாகத்தான் இருக்கணும். ரிஷிகள் வேதத்தை தெரிஞ்சு அதில் இருக்கிற அர்த்தத்தை தான் எழுதி வச்சிருக்கா, அப்போ அவளும் பொய் சொல்லியிருக்க மாட்டா, அதுவும் உண்மையாகத்தான் இருக்கணும். ஆனால் ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் தெரிகிறது. எதை ஃபாலோ பண்ணணும்னு கேட்டால், உண்மைதான் ரிஷிகள் எல்லாரும் நல்லதுக்கு தான் எழுதினா, ஆனால் வேதத்துக்கும் ரிஷி சொன்னதுக்கும் கான்ட்ரடிக்ஷன் வரச்சே வேதம் இஸ் சுப்பீரியர். அதுக்காக ரிஷி பேஸ்லெஸ்ஸாக எழுதிட்டார்னு சொல்லலை. அங்கே என்ன சொல்கிறது, ரிஷி எழுதினதும் உண்மையாகத்தான் இருக்கும், வேதம் சொன்னதும் உண்மையாகத்தான் இருக்கும். ஆனால் வேதத்துக்கு ரிஷி சொன்னதை விட ஒரு படி அதிகமான ஒரு வேல்யூ உண்டோ இல்லையோ, அப்போ இந்த ரிஷி அவர் எந்த வேதத்தை படித்து எங்கிருந்து தெரிஞ்சு எழுதினார் நமக்கு தெரியல, அந்த வேதம் நமக்கு இப்போ கிடைக்கல. ஏன்னா வேதத்தில் எத்தனையோ சாக்கைகள், 1000 சாக்கை எத்தனையோ சாமவேதம் இருந்தது, இப்போ நமக்கு 3 சாக்கை கிடைக்கிறது. அப்போ இருந்த மொத்த வேதமும் நமக்கு கிடைக்கிறது இல்லை. நமக்கு இன்றைக்கி கிடைக்காத ஏதாவது ஒரு வேதத்தை படித்து அவர் அந்த வாக்கியத்தை எழுதி வச்சிருக்கலாம். ஸோ don't say that Smriti itself is false or it is wrong. Instead, I do not know what the basis for his comment is. So for now, until I am able to find out that basis, I will follow what the Veda says. அப்போ ரிஷி சொன்னால் அந்த ரிஷி எந்த வேதத்தை மூலமாக வச்சு சொன்னாரோ அந்த வேதத்தை நாம் படிக்கிற வரைக்கும் அதை ஃபாலோ பண்ண தேவையில்லை. வேதம் நேராக ஒன்று சொல்கிறதுனா அதை ஃபாலோ பண்ணிடணும். வேதத்தில் இன்னும் கண்டுபிடிக்க முடியல, ஆனால் ரிஷி சொல்லியிருக்கார், ஏதோ ஒரு வேதத்துக்கு முரண்பட்டு அது இருக்குன்னால் டோன்ட் ஃபாலோ ரைட் நவ், லுக் அவுட் ஃபார் த மூல வர்ஸ். வேதத்தில் அது எங்கே இருக்குதுன்னு தேடிப்பார், அது கிடைச்சா ஃபாலோ பண்ணு, கிடைக்காட்டா விட்டுடுன்ட்டா. அப்போ ரிஷிகள் சொன்னாலும் எதுவுமே அது வெறும் ஈடிக்ட்ஸ், இது அப்படியே டெனட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும், ஏதோ 10 commandments மாதிரி எழுதி வச்சுட்டு யாரும் இங்கே இல்லை. பகவான் கொடுத்தது வேதம், அதை வைத்து பின்பற்றுபவர்கள் எழுதின, ரிஷிகள் எழுதினது ஸ்மிருதிகள். ஸ்மிருதிகளுக்கு வேல்யூ உண்டு, ஆனால் அப்சல்யூட் வேல்யூ, இன்ஃபேலிபிள் அப்படின்னு சொல்லலை. அதுக்காக மொத்தமாக தப்புன்னு நாம் அசியூம் பண்ண முடியாது. அதுக்கு மூலம் இருந்தால் ஏற்றுக்கோன்னு சொல்கிறா. அப்போ உங்களுக்கும் எது கன்வின்சிங்காக இருக்கோ அதை ஏற்றுண்டு ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிடுங்க. மற்றது எது கன்வின்சிங்காக இல்லையோ, இப்போ பேசிக் விஷயங்கள் தினமும் என்ன சொல்கிறது, கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்துட்டுருக்கணும். ஆழ்வார் கிளரொளி இளமை கெடுவதன் முன்னம் மருவிய மாயோன் வளரொளி மாயோன் மருவிய கோயில்னு சொல்கிறார். ரொம்ப சின்ன வயசில் கோயிலுக்கு போங்கோ, விட்டுடாதீங்கோ. அந்த சமயத்திலிருந்து பகவானோட நமக்கு ஒரு தொடர்பு இருந்துகிட்டே இருந்தால் சந்தேகங்கள் இருந்துட்டு இருக்கும், தானாக விலகும். மோட்சம் போகிற வரைக்கும் நமக்கு சந்தேகம் இருக்க தான் போகிறது, அதில் மட்டும் கவலையே படாதீங்க. சந்தேகமெல்லாம் தீர்ந்து நான் இருக்க போகிறேன்னா ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா நமக்கு பகவான் ஒன்றும் மயர்வர மதுநிலம் அருளலை, அவரா அருளின ஞானம்லாம் நமக்கு கிடையாது. நாம் முயற்சி செய்து விஷயங்களை தெரிஞ்சுட்டு ஆச்சாரியன்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ சந்தேகங்கள் இருக்க போகிறது. எது வரைக்கும் கன்வின்சிங்காக இருக்கோ ஃபாலோ பண்ணிட்டு, எது புரியலையோ அதை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். அது தப்பாக இருக்கும்னு முடிவெடுக்க வேண்டாம், இதை தெரிஞ்சுக்க ஆசை இல்லைன்னு சொல்ல வேண்டாம். தெரிஞ்சுட்டு கோ டு த ரூட்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ், ஃபைண்ட் அவுட், கொஸ்டின் அன்டில் யூ ஆர் கன்வின்ஸ்ட். வி ஆர் நாட் அகேன்ஸ்ட் தட் அட் ஆல். எப்போ கன்வின்ஸ் ஆறீங்களோ அப்போ ஃபாலோ பண்ணுங்க. உங்களை போல 4 பேருக்கு சந்தேகம் இருந்தால் எடுத்து சொல்லுங்க, திஸ் இஸ் கன்வின்சிங், இப்படித்தான் அதுக்கு பதில் சொல்கிறா. ஏன்னா மெனி பீப்புள், வி மைட் நாட் பி ஏபிள் டு ரீச் எவ்ரி ஒன், பட் யூ மைட் ஹாவ் அ சர்க்கிள் ஆஃப் யுவர் ஓன். People around you, your cousins or your friends or people who are colleagues of yours might have the same doubts.
அப்போ இதை பற்றி அப்பப்போ பேசுங்க. எப்போவுமே ஆஃபீஸில் ரிலிஜியன் பேசிட்டு இருங்கோ, எப்போவுமே ஸ்கூலில் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி பேசுங்கன்னு சொல்லலை. பட் இஃப் யூ ஃபீல் இன் த கோர்ஸ் ஆஃப் டைம், இஃப் யூ கம் டு நோ ஆஃப் places where they are stuck, then either let us know about it, or if you or yourself are convinced about that, you can talk to them also. என்ன சந்தேகங்கள் என்ன விஷயங்கள்னு சொல்லுங்க, அதுக்கு நாங்கள் பதில் சொல்கிறோம். சரி, அப்புறம் ஆல்சோ இப்போ வந்து மென்டல் ஹெல்த் டிப்ரெஷன் அதெல்லாம் வந்து பெருசாக போயின்னு இருக்கேன், நிறைய பேருக்கும் இருக்குது. அதை பற்றி ஏதாவது அட்ரெஸ் பண்ணியிருக்காளா நம்ம முன்னோர்கள்? அதை பற்றியும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சால் நல்லாயிருக்கும். சரி, தட் இஸ் ஒன். மென்டல் ஹெல்த் எனக்கு ஆயுர்வேதம் அந்த விஷயங்கள் அதில் எவ்வளோ என்ன சொல்லியிருக்குன்னு தெரியாது. பட் மென்டல் ஹெல்த்துக்கு சொல்கிறது கண்ணன் சொல்கிறார், வைராக்கியத்தை வளர்த்துக்கணும்னு சொல்கிறார். வைராக்கியம்னால் விஷயங்களை அனுபவிக்காமல் இருக்கிறது மட்டும் வைராக்கியம்னு நாம் சொல்கிறதில்ல. விஷயங்களை அனுபவிக்கலாம், ஆனால் எதற்குமே ரொம்ப ஆனந்தப்படவும் கூடாது, ரொம்ப வருத்தப்படவும் கூடாது. வாட் எவர் ஹேப்பன்ஸ் இன் லைஃப், ஈவன் இஃப் யூ வின் அ லாட்ரி, யூ ஹாவ் டு நோ தட் யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்பெண்ட் ஆல் ஆஃப் திஸ் மனி, யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்டாண்ட் ஒன்லி ஆன் யுவர் ஃபீட் லேட்டர். லாட்ரி அடித்ததுக்காக வாழ்க்கை முழுக்க செட்டில் ஆக முடியாது. என்ன இருந்தாலும் நாளைக்கு நமக்கு என்ன ஸ்கில்லு, நம்ம என்ன வாழறோம், என்ன கற்றுட்டுருக்கோங்கிறத வச்சு தான் வாழ முடியுமே தவிர, இது கொஞ்ச நாளைக்கு லைஃப்பை இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். அப்புறம் யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்டாண்ட் ஆன் யுவர் ஃபீட் அலோன். அப்போ என்ன நடந்தாலும் ரொம்ப ஆனந்தப்பட்டு இனிமே எனக்கு கவலையே இருக்காது அப்படின்னு நினைக்க முடியாது. ஏதாவது ஒரு கஷ்டம் வருது, அது ஒரு சொசைட்டியால் இருக்கலாம், இல்லை பெரிய பூதங்கம், இந்த மாதிரி கோவிட், இதை போல் ஏதாவது ஒன்று இருக்கலாம், யாராவது ஒருத்தர் போயிடலாம், இந்த தனிமையினால் டிப்ரெஷன் வரலாம். எதுக்குமே ரொம்ப வருத்தப்படவும் கூடாது. திஸ் வில் ஆல்சோ பாஸ். நல்ல விஷயங்களும் கடந்துதான் போகும், கெட்ட விஷயம் வந்தாலும் கடந்துதான் போகும். துக்கேஷு அனுத்விக்ன மனாஹா சுகேஷு விகதஸ்பிருகான்னு கண்ணன் சொல்கிறார். இது அப்படியே என்ன நடந்தாலும் என்னை அஃபெக்டே பண்ணாதுன்னு சொல்கிற நிலை இல்லை. கண்ணன் சொல்கிறது முதல் நிலையாக ரொம்ப சுகதுக்கங்கள் வந்தாலும் எதுக்குமே ரொம்ப ஆனந்தப்படாத, ரொம்ப துக்கப்படாத, டேக் இட் ஸ்லோ. இது எதுவுமே ஒரு அப்சல்யூட்னஸ் கிடையாது. எதுவாக இருந்தாலும் திங்ஸ் வில் இம்ப்ரூவ், வி வில் ஆல்சோ ஹாவ் அ நார்மல் லைஃப் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு கண்ணன் சொல்கிறார். உன்னுடைய மனசு தான் உனக்கு முதல் துணை. மனசை தைரியமாக வச்சிருந்தால் எப்பேற்பட்ட கஷ்டம் வந்தாலும் ஜெயிக்கலாம். மனசு நமக்கு சோர்வடைந்து போயிடுத்துனால் நல்ல வாழ்க்கை இருந்தால் கூட, மெனி பீப்புள் மைட் பி ரிச், தே மைட் ஹாவ் அ குட் எஜுகேஷன், பட் ஸ்டில் தே பிகம் டிப்ரெஸ்ட். இது யாரு இன்னாருக்கு தான் வரும், பாவர்ட்டினால டிப்ரெஷன் வருது இப்படின்னு பார்க்குறதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம். நல்லா ரிச் பீப்புள் அஃப்ளூவெண்ட்டாக இருந்தால் கூட ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் ஏதோ ஒரு விஷயம் வாழ பாதிக்கிறது. அது இட் மைட் பி த லாஸ் ஆஃப் சம் ஒன் டியர் டு தெம். எதுவாக இருந்தாலும் அதுக்கு கண்ணன் சொல்கிறார், ஏன் வருத்தப்படணும்? they might have gotten a better life also. இந்த உடம்புங்கிறது ஒரு நாள் போகத்தான் போகிறது. அப்போ எதுவாக இருந்தாலும் see the grand picture. இன்னைக்கு இப்போ தாத்தா 60 வயசுக்கு போயிட்டார், வருத்தமாக தான் இருக்கும். தாத்தா இன்னொரு 20 வருஷம் இருந்திருக்கலாமேன்னு இருந்திருக்கும். ஆனால் அவர் போயிட்டாருங்கிறதுக்காக நான் டிஜெக்டட் ஆகி உட்கார்ந்தால் அவர் என்னைக்கோ ஒரு நாள் கண்டிப்பாக போகத்தான் போகிறார். என்னைக்கோ ஒரு நாள் இன்னொரு குழந்தை பிறக்க தான் போகிறது. எதுவாக இருந்தாலும் அதை ப்ராடர் பிக்சரை பார்த்து அதனால் ரொம்ப வருத்தவும் படக்கூடாது. யூ ஹாவ் டு ப்ராக்டிஸ் திஸ். எப்போ ப்ராக்டிஸ் பண்ணலான்னால் ரொம்ப சந்தோஷம் வரும்போது அதனால் டோன்ட் பிகம் டூ ப்ரவுட். ஒரு கர்வம், நானாக கொண்டு இதை சாதிச்சுட்டேன் அப்படின்னு எங்கேயும் நினைக்கக்கூடாது. there might be many people like us who are capable of this. they might not have the opportunity to do this. so என்ன நல்லது நடந்தாலும் be சட்டில், அந்த விஷயத்தில் ரொம்ப தலைக்கு ஏற்றிக்காமல் நன்னா இருக்கணும், இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணணுங்கிறார். அதே போல் ரொம்ப துக்கம் வந்தாலும் கொஞ்ச நாள் அதிலிருந்து தள்ளி அமர்ந்து தனிமையில் அமர்ந்து இது கடக்கும், இதையும் நாம் தாண்டி பகவான் நம்மளை அழைத்து கொண்டு போவார். சுற்றி வேற யார் இருக்கான்னு பாருங்க. யார் இல்லைன்னு பார்க்கறத விட யாரோ ஒருத்தர் நம்மளை ஏமாத்திட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்க. ஏமாத்தின போதும் கை கொடுக்கறதுக்கு 4 பேரை பகவான் வச்சிருக்காரோ இல்லையோ, அப்போ அவ மேலே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணும். ஏமாத்தினவர் ஏமாத்திட்டாரே நம்ம 4 வருஷத்துக்கு நினச்சிட்டே இருந்தோம்னால் அப்போ அதிலிருந்து வெளியிலேயே வர முடியாது. ஒரு விஷயம் சொல்லுவாளோ இல்லையோ, கேள்விப்பட்டிருப்பேன். ஒரு கல்லை பக்கத்தில் வச்சு பார்த்தா அந்த கல் பெருசாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும், தள்ளி வச்சா கல் சின்னதாகத்தானே தெரியும். அதை போல் இஃப் யூ ஆர் டூ மச் இன்டு அ ப்ராப்ளம் தென் இட் வில் டேக் அப் யுவர் ஹோல் டைம் அண்ட் ஆல் யுவர் லைஃப். அதிலிருந்து கொஞ்சம் விலகி உங்கள் ரெகுலர் லைஃப்பை விடவே கூடாது. என்னவா இருந்தாலும் ஒரு ரொட்டீனை விடாதீங்க. டிப்ரெஷன்லேயே இருக்கிறவாளுக்கு கூட ஒரு ரொட்டீனை வச்சு இந்த சமயத்துக்கு நான் எழுந்திருக்க முடியாமல் தள்ளும். டிப்ரெஷனில் இருந்தால் காத்தால் ஏன் எழுந்திருக்கணும்னு தோணும். டிப்ரெஷன் இருந்தால் அது உடம்பு வலியெல்லாம் கொண்டு வரும். இட் வில் ஹாவ் ஃபிசிக்கல் மேனிஃபெஸ்டேஷன்ஸ் ஆல்சோ. இது எல்லாத்தையும் மேலே கொண்டு வரணும்னா டாக்டர் என்ன சொல்கிறார்? ஹாவ் அ ரொட்டீன்,
ஃபாலோ த ருட்டீன். அந்த சமயத்தில் உட்காந்து இதில் நம்ம என்ன பெட்டராக பண்ணியிருக்கோம், நேத்தியை விட இன்னைக்கு பெட்டராக இருக்கோமான்னு பார்த்து சந்தோஷப்படணுமே தவிர இன்னும் இவா இப்படி பண்ணிட்டாளே அவா இப்படி பண்ணிட்டாளேன்னு நினைக்காதீங்கோ. இப்படின்னு பல விஷயங்கள் சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்படுறது. இதுக்கு மேலே இது ஸ்கிரிப்சரில் என்ன இருக்குது, அதுலேருந்து மேலே வரத்துக்கு என்னென்ன விஷயங்கள்னு நான் கேட்டு தான் சொல்லணும். எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள், பார்க்குற விஷயங்கள் வரைக்கும் மனசை தைரியமாக வச்சுண்டு எதுவாக இருந்தாலும் யாரோ 2 பேர் நம்பிக்கையான வாழை வச்சுக்கணும், வச்சுட்டு அவளுடைய துணையோடு போயிட்டே இருக்கணும். யூ ஷுட் டாக் அபவுட் இட். அர்ஜுனனுக்கு ஒரு பெரிய வருத்தம் வந்தது. யுத்தம் ஆரம்பிக்க போகிறச்சு அவனால் நிற்க கூட முடியல. கீதையிலேயே வருது, கையில் காண்டீபத்தை பிடிக்க முடியல, உடம்பெல்லாம் வேத்து கொட்டுறது, அப்படியே எரியறது, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் தவிக்கிறார். நிற்க முடியாமல் தேரில் உட்காந்துட்டாராம் அர்ஜுனன். அவ்வளவு கஷ்டத்தில் இருக்கிறச்சே அப்போ கண்ணன் மெதுவாக கேட்குறாரு, ஏன் உனக்கு என்ன ஆச்சு, டாக் டு மீ, உனக்கு என்ன கஷ்டம்னு சொல்லு. அரௌண்ட் 50 ஸ்லோகாஸ், 700 ஸ்லோகம் கீதையினால் 50-60 ஸ்லோகத்துக்கு அர்ஜுனன் புலம்புறார். எனக்கு இதை பண்ணுறது, இப்படி எண்ணம் தோன்றது, இப்படியெல்லாம் இருக்குன்னு நன்னா ஒரு சைக்கியாட்ரிஸ்ட் மாதிரி கண்ணன் அனைத்தையும் கேட்டுக்கொண்டு யூ ஹாவ் டு அனலைஸ் த ரூட் ஆஃப் ஹிஸ் ப்ராப்ளம். அது என்னன்னு பார்த்து அதை அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் கீதையை சொல்கிறார். அப்போ யூ ஷுட் டாக் டு சம்மன், ஹேவ் சம்மன் ஹூ இஸ் கான்ஃபிடென்ஷியல். அவகிட்ட பேசிண்டு என்ன கஷ்டம் வந்தாலும், அது லௌகிகத்திலேயோ வீட்டிலேயோ அப்பா அம்மானாலேயோ உறவினர்களாலேயோ வாத்தியாராலேயோ யாரால கஷ்டம் வந்தாலும் அப்பா அம்மா கிட்ட வரதை வேறொத்தட்ட சொல்லலாம், மற்றவாழால் வரதை அப்பா அம்மாட்ட சொல்லலாம். பட் டோன்ட் புட் எனி திங் வித்தின் யுவர் செல்ஃப்ஸ். இதிலே நமக்கு அர்ஜுன விஷாத யோகம் முதல் அத்தியாயத்துக்கு பேர். அர்ஜுனனுடைய கவலையை பற்றி சொல்கிற அத்தியாயம். அப்போ கவலைகளை வெண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணிட்டு யூ ஹாவ் டு சீக் சொல்யூஷன்ஸ் ஃப்ரம் அதர்ஸ். இப்படின்னு நம்ம இது நேரம் எங்கேயானு எழுதி வச்சிருக்கா, இப்படின்னு ப்ரொசீஜராக இருக்கான்னு பார்த்தா எனக்கு தெரியாது. பட் அவள் பண்ணுறதை பார்த்து இப்படியெல்லாம் நடந்துக்கணும். இப்போ கவுன்சிலிங்க்கு அமிச்சார். கோபிகைகள் கண்ணனை விட்டு பிரிஞ்சு ரொம்ப வருத்தப்பட்டு எதுவுமே பண்ண முடியாமல் இருந்தாலாம். பலராமனை ஒரு தடவை அனுப்பிச்சார் தூது. கண்ணன் திரும்ப போவே இல்லை. இவரை பார்த்தா மறுபடியும் எல்லா ஆசையும் மறுபடியும் வந்துடும், இவரை விட்டு பிரியாமல் கஷ்டப்படுவான்னு உத்தவரை ஒரு தடவை தூது அனுப்பித்தார். தான் பலராமனை ஒரு தடவை தூது அனுப்பிச்சு அவளுக்கு உபதேசங்களை பண்ணி, சரி கண்ணனுக்கு அடுத்த வேலை இருக்குது, மேலே போயிருக்கார், நீங்கள் மேலே உங்கள் காரியங்களை பாருங்கோ, அதற்காக எப்பவுமே இவ்வளவு பற்று வைக்கக்கூடாது, கண்ணனிடத்திலேயே அவ்வளவு பற்று வைக்கக்கூடாதுன்னு உபதேசித்தார் அவர்களை வைத்து. ஏன்னா இஃப் இட் இஸ் கோயிங் டு ஸ்பாயில் யுவர் டெய்லி லைஃப் ஆர் இஃப் இட் இஸ் கோயிங் டு ஹிண்டர் யுவர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இட் செல்ஃப், அப்படிப்பட்ட எந்த துக்கத்திலையும் பகவான் கிட்டேயே இருக்கிற ஒரு பற்றுதலாக இருந்தாலும் அவ்வளவு வச்சா இந்த உலகத்தில் முடியாது. நான் முக்தியை அடைந்து விட்டு அவரிடத்துல அவ்வளவு பத்தோடு இருக்கேன், என்னால் பிரிஞ்சு இருக்கவே முடியாது, அந்த நிலைக்கு வந்துட்டால் தென் எனிதிங் இஸ் ஓகே. அப்படி இருக்கிறவாள் அவர் அழைச்சின்னு போயிடுவார், ரொம்ப நாள் இங்கே வைக்க மாட்டார். But I have responsibilities, I have to do some things in this world, but this problem is taking up all my time. Nal you have to talk to someone, went out, avakittenda solution கேட்டாகணும். இப்படின்னு பல விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. You can learn from their experiences and their stories. இதுக்கு தான் கதைகள் வச்சிருக்காளே. என்னென்ன கதைகள், சீதைக்கு யாரோ ஒரு திரிஜட்டை வந்தாளோ இல்லையோ, அவள் இருந்த நிலைமைக்கு திரிஜட்டையும் இல்லாவிட்டால் அவள் தூக்கிட்டுக்கு தான் போனான். she was going to commit suicide. யாரோ ஒருத்தி வந்தா, ஒரு ஹனுமான பகவான் அனுப்பிச்சு ராமாயணத்தை பாட வச்சு திருப்பி காத்தார். இதை போல அங்கங்கே நமக்கும் யாரோ ஆள் வருவா. அவளை பிடிச்சிண்டு ஒரு லைட்டு தெரிஞ்சதுன்னா அதை பிடிச்சிண்டு நம்ம தான் கிரால் பண்ணி மேலே வந்தாகணும். இந்த மாதிரி தான் லெசன்ஸ்லாம் வேணும்னு நான் சொல்கிறேன். சரி, இந்த மாதிரி லெசன்ஸ். ஓகே, நீங்கள் இப்போ என்ன are you already practicing some things? Do you have any doubts or do you want to know about something more? ஏன்னா இங்கே நம்ம எல்லாத்தையும் பண்ணிட போகிறதில்ல. திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் அ ஃபாரம் டு நோ ஹவு வி ஷுட் ஃபார்ம் திஸ் யுவ விகாஸ். இதிலிருந்து என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு பேசின்னு இருக்கோம், அவ்வளவுதான். அப்போ உங்களுக்கு எதாவது எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கா? இல்லை இல்லை, அம்மா அப்பா சொன்னான்னு வந்தேன், எனக்கு எப்போ ஆசை வருதோ அப்போ நான் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறேன்னா சரி, அதுக்கு மேலே ஒன்றும் இது இல்லை. உங்களுக்கு ஏதாவது ஆசை, இந்த இடத்துல நான் ஒரு ஹார்ட்ஷிப் ஃபேஸ் பண்ணுறேன், எனக்கு இந்த விஷயத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னால் we can share what we know with you. அவ்வளவுதான். என் பேர் அனகா, நான் 12th படிச்சுட்டு இருக்கேன் இப்போது. நான் மத்தலப் அவ்வளோ ஒன்றும் படிக்கலை இது பற்றிலாம், நான் ஒன்றும் ப்ராப்பர் கிளாஸஸ் இல்லாமல் அட்டென்ட் பண்ணல இதுக்காக. ஆனால் நான் மகாபாரத்லாம் ரொம்ப பார்த்துருக்கேன், அதெல்லாம் கேட்டு மகாபாரத் ராமாயணம்லாம். அப்புறம் பிறந்ததுலேருந்தே தாத்தா ரொம்ப ஸ்டோரிஸ்லாம் சொல்லுவாள், கிருஷ்ணர் பற்றி ராமர் பற்றி எல்லா பெருமாள் பற்றிலாம் ஸ்டோரி சொல்லுவாள். அதில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ரீசன்லாமும் தாத்தாவே சொல்லிட்டுருப்பா, இதெல்லாம் என்ன அது, இது என்ன ஏன் ஆச்சுன்னு. அதுக்கப்புறம் நிறையா பாட்டியும் எல்லாம் ரொம்ப கிளாஸஸ்லாம் எடுக்கிறா பாட்டுக்கு. அப்புறம்
பாட்டு கிளாஸஸும் போனேன்னா ஓகே. ஸோ அதுலேயும் நிறையா பாட்டு பெருமாள் பற்றி பாட்டுலாம் பாடி இந்த ராமானுஜ சபாலையும் நிறையா பண்ணியிருக்கேன். அந்த ராமானுஜ ஸ்கிட்ஸ்லாம் இருந்தது. ஸோ அதெல்லாமும் நிறையா பாட்டு எடுத்திருக்கேன். ஸோ நிறையா ஸ்டோரிஸ்லாம் கொஞ்சமாக தெரியும். ஆனால் அவ்வளோ ப்ராப்பர் கிளாஸஸ் போய் ஒன்றும் பண்ணலை. ஸோ அதனால் அது அவ்வளோ தெரியும். அதுக்கப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி எதான இன்னும் டீப்பில் என்னெல்லாம் ஸ்டோரிஸ் இருக்கும், என்னெல்லாம் ஆகலாம், அதெல்லாம் தெரியறதுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது. ஆனால் அதுக்கப்புறம் மிடில் அப்புறம் ஸ்டடீஸ்லாமும் வருது. ஸோ அதுக்கு மிடில் எவ்வளோ டைம் எடுக்கிறது, என்ன பண்ணுறதுன்னு ஒன்றும் புரியறதில்ல. ஆனால் எவ்வளோ தெரியறதோ அது நல்லா இருக்குது. அப்புறம் இன்னும் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுக்கலான்னு யோசிச்சுருக்கேன். சரி, உங்களால் முன்னாடி கற்றுன்றதில் எதையான இப்போவும் ஈவன் இஃப் யூஆர் இன் 12th, ஈவன் இஃப் யூ கோ இன் டு ஹையர் ஸ்டடீஸ் லேட்டர், எதையான ஃபாலோ பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு எதாவது வச்சுருக்கீங்களா? நான் இந்த விஷயத்தை தெரிவிக்க இனிமேல் என்னால் அடுத்த 4 வருஷத்துக்கு ஒன்றும் கற்றுக்க முடியாது. வாட் எவர் யூர் கோன் ஸ்டடி லேட்டர், 4-5 வருஷத்துக்கு வேலைக்கு போய் எனக்குன்னு கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆற வரைக்கும் ஒன்றும் கற்றுக்க முடியாது. பட் நான் இது வரைக்கும் இதை கற்றுட்டுருக்கேன், ஐ வில் ஃபாலோ தீஸ் அலோன் அப்படின்னு எதானு வச்சுக்கணும்னா என்ன சொல்லுவேன்? அது வந்து ரொம்ப குழந்தையிலேருந்தே இந்த என்னென்னா ட்ரெஸ் பண்ணிக்கணும், அதுக்கப்புறம் ரொம்ப சரியாக பேசணும், அதெல்லாம் நார்மலாக ஜென்ரலாக எல்லாம் இருந்தது. அதெல்லாம் இருக்குது. கோவில்லாம் போகிறோம் எவ்ரி வீக். ஸோ அதெல்லாம் நல்லா இருக்குது. மத்தலப் அவ்வளோ புரியுறது. அதுக்கப்புறம் அதே கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கலாம், ஹோல் லைஃப் கண்டினியூ பண்ணலாம். ஆனால் ஸ்டடீஸ்க்கு அப்புறமா இன்னும் கொஞ்சம் கற்றுக்கலாம். இப்போதைக்கு அவ்வளோ முடியாதுன்னு அப்படி இருக்குல்ல. பாக்கியெல்லாம் இப்போ வரைக்கும் கண்டினியூ பண்ணுறது முன்னாடியும் கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கலாம். சரி, டெய்லி இந்த தர்மத்தை பற்றி ஏதானு ஒன்று ஃபாலோ பண்ணணும்னால், சப்போஸ் யூ ஹேவ் டு சாண்ட் சம்திங் ஆர் இப்போ கோயிலுக்கு போகிற இல்லையோ, கோயிலுக்கு போகிறச்சே என்ன தோணும்? கோவில் புருஷன் தோன்றதில்ல. இப்போ அப்படி தான் ரொம்ப பீஸ் கிடைக்கும் உள்ளேருந்து. ஏன்னா வெளிலலாம் டென்ஷன்லாம் இருக்குது, ஃப்ரெண்ட்ஸு, அப்புறம் இங்கே அங்கே சுற்றுறது. ஸோ கோவிலில் ரொம்ப பீஸாக கிடைக்கும். நம்ம 5 நிமிஷம் இருந்தால் 10 நிமிஷம் இருந்தால் கொஞ்சம் பீஸ் கிடச்சிடும், அவ்வளோதான். சரி, அந்த பெருமாளையோ யாரையோ சேவிக்கும் போது என்னன்னு நினச்சிப்பீள்? வாட் டு யூ ப்ரே ஃபார் ஆர் வாட் டு யூ ஆஸ்க் ஃப்ரம் ஹிம்? ஆஸ்க் ஒன்றும் பண்ணுறதில்ல. அப்படியே எல்லோரும் குஷியாக இருக்கணும். நான் எவ்வளோ குஷியாக வைக்க முடியும்னு எனக்கு தெரியாது. ஸோ அதனால பெருமாளே வச்சுட்டா நல்லதுன்னு அப்படி யோசிச்சுன்னு எல்லாரையும் ஓகே, ஃபார் த வெல்பீயிங், ஜென்ரல் வெல்பீயிங். சரி, அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு எப்போ? ஸோ இப்போ நான் பிளாங்கெட்டாக ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லிட்டேன், அடுத்த 4 வருஷத்துக்கு கற்றுக்க முடியாதுன்னுட்டு. டெஃபினட்டாக ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வரும் நடுவில். யூ வில் ஹாவ் டைம். எந்த ஸ்டடீஸ் எடுத்துட்டாலும் நடுவில் சில பீரியட்ஸ் வரும். அந்த சமயத்தில் எவ்வளவு முடியறதோ கற்றுக்கோங்க. மேலே ஏதான ஒரு ஸ்தோத்திரம், ஏதான ஒரு டெய்லி ப்ராக்டிஸ் ஒன்று வச்சுக்கோங்க. ஒரு சஹஸ்ரநாமம் சொல்கிறது, இட் வில் டேக் 20 minutes ஹார்ட்லி. கொரோனா டைமில் நம்ம வந்து சுதர்ஷன் அஷ்டகமும் சஹஸ்ரநாமமும் டெய்லி சொல்லியிருந்தோம் சாயந்தரமா. சரி சரி. அதுக்கப்புறம் மெதுவாக கொஞ்சம் நிறுத்திட்டோம் அதெல்லாம் வீட்டில். ஏன்னா எல்லாரும் திருப்பி பிஸி ஆகிட்டா கொரோனா போனோன்னு. ஆனால் அது வரைக்கும் சொல்லியிருந்தோம். எனக்கு தெரியும் அதெல்லாம். உங்களுக்கு எப்போ ஃப்ரீயாக சொல்லுங்க. எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லணும்னால் மறுபடியும் டைம் கிடைக்குமா? நீங்கள் உங்கள் ஆற்றுல தான் இருந்து படிக்க போகிறீங்களா? எதுவும் நமக்கு தெரியாது. ஸோ வென் யூ ஆர் அலோன் ஆல்சோ டேக் சம் டைம். அந்த டைம் நமக்கு நம்ம ஒதுக்கிட்டு தான் ஆகணும். மற்றவா பண்ணலையே, அந்த சமயத்தில் விளையாடுறா இல்லை அந்த சமயத்தில் போகிறான்னால் 1.5 மணி நேரம் விளையாடுறதுக்கு பதிலாக 1 hour 10 minutes சொல்லிட்டு ஒரு 20 minutes நாம் ஏதோ படிக்க போகிறோம், ஏதோ ஒன்று ரிசைட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு வச்சுட்டு அதை கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஏன்னால் that will give you a small connection with Bhagavan which will help you in the longer run. நாளைக்கு இதிலிருந்து வெளியில் நீங்கள் போகும்போது மொத்தமாக இந்த கனெக்ஷன் இல்லாமையே இருந்தால், இப்போ நமக்கு ரொம்ப பிஸி, நமக்கு மைண்ட் என்ன பண்ணும் சட்டுன்னு, நாம் இப்போ ரொம்ப பிஸியாக இருக்கோம், இப்போ அதனால் இதெல்லாம் நம்மளால் முடியாது, நம்ம பேசிக்காக ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சுற்றி இருக்கிறவா எப்படி இருக்காளோ அப்படி இருந்துருவோம் அப்படின்னு அவளோட நம்ம மிங்கிள் ஒன்றா ஆக ஆரம்பிச்சிருவோம். எல்லாருமே அப்படியே ஆகணும்னு நினச்சால், இப்போ உங்கள் ஸ்கூல்லையே கூட எல்லாரும் சூப்பர் காலேஜுக்கு போய் படிக்க போகிறதில்ல, யாரோ சில பேர் படிக்க போகிறா. அவளும் நம்ம எல்லாரோடையும் மிங்கிள் ஆகியே இருப்போம். அப்போ எல்லாரும் சுமார் காலேஜுக்கு போவோன்னா என்ன ஆகும்? ஸோ வென் யூ ஹாவ் சம் எக்ஸ்ட்ரா நாலேஜ், யூ ஷுட் நாட் திங்க் தட் யூ ஆர் பீயிங் ஏலியனேட்டட் ஃப்ரம் அதர்ஸ். அதுக்காக அவளுக்கு தெரியலைன்னு அவளை ஒன்றும் குறைவாகவும் நினைக்க வேண்டாம். ஐ நோ சம்திங், ஐ ஹவ் லேர்ன் சம்திங், மை பேரண்ட்ஸ் ஹவ் டாட் சம்திங், ஸோ ஐ வில் கண்டினியூ டு ப்ராக்டிஸ் தட் நவ். அதை தவிர மற்ற டைம் அவளோட ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். யூ மோஸ்ட் ஆஃப் யுவர் டைம் இஸ் கோயிங் டு பி வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் வித் யுவர் கொலீக்ஸ் ஆர் வாட் எவர் இன் யுவர் ஃபியூச்சர். ஆனால் அவளுக்கு தெரியாத ஒன்று நமக்கு தெரிஞ்சிருக்குனால் அது ஒரு காம்ப்ளிகேஷன். இதெல்லாம் வேண்டாமே. அவள் எப்படி லைஃப் லீட் பண்ணுறாளோ அப்படியே லீட் பண்ணால் அவளோட ஈஸியாக மிங்கிள் ஆகலாமோ இல்லையோ. நான் காத்தால் எழுந்து ஒரு ஸ்தோத்திரம் சொல்லிட்டு தான் சாப்பிடுவேன்னு சொன்னால், அவள் காத்தால் 8 மணிக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு போகிறா, எனக்கு 15 நிமிஷம் ஆறுது என்னால். அதை தகுந்து நீங்கள் உங்கள் லைஃப்பை நீங்கள் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பேர்டன் எடுத்து மாற்றிக்கணுமே தவிர அந்த கிடைச்ச எக்ஸ்ட்ரா நாலேஜை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிடாதீங்க. ஸோ ஸ்டிக் ஆன் டு வாட் யூ ஹேவ் லேர்ன்ட்.
whenever you get time, எவ்வளவு சின்ன டைமாக இருந்தாலும் உட்காந்து சஹஸ்ரநாமம் முழுக்க சொல்ல முடியலையா, எவ்வளோ முடியறதோ சொல்லுங்க. விஸ்வம் விஷ்ணுஹோன்னு ஆரம்பித்தா 100 திருநாமம் முடிஞ்சால் 100 திருநாமம். அண்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போ 12th தாண்டியாச்சு. 12th தாண்டியாச்சுன்னால் மெதுவாக அர்த்தத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. ரிசைட்டேஷன் அதுக்கான காலமெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு. இனிமே நாம் ரோட் லேர்னிங்கில் மட்டுமே தள்ள முடியாது. ஸோ இனிமே ட்ரை டு நோ சம் கான்செப்ட்ஸ். இந்த விஷயத்தை, இந்த ஒரு சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம், பகவானுக்கு இந்த என்ன அர்த்தம், இப்படின்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக்க ஆரம்பிச்சிடனால் அது உங்களுக்கு இன்னும் இதில் ஒரு ஆசையை ஏற்படுத்தும். ஏன்னா சின்ன குழந்தைக்கு அப்பா அம்மா சொல்கிறா, ரிசைட் பண்ணுறோம், 4 பேர் பார்க்குறா, நன்னா இருக்குன்னு சொல்கிறா, இப்படிங்கிறதுல போயிடும். இதுக்கு மேலே தெர் இஸ் நோ எக்ஸ்டர்னல் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்ஸ் ஃபார் யூ. யாரோ ஒருத்தர் நீங்கள் இனிமேல் சசநாமம் சொன்னீங்கிறதுக்காக யாரும் வந்து கிளாப் பண்ணி நன்னா சொல்கிறது குழந்தைலாம் சொல்ல போகிறது இல்லை. அப்போ இட் ஹேஸ் டு பி ஃபார் யோர் பெட்டர்மெண்ட். இதை சொல்கிறதுனால எனக்கு ஒரு பீஸ் வருதுன்னு சொல்கிறீங்களா, ஓகே. இதை சொல்கிறதுனால கொஞ்ச நாளை பகவானை பற்றி நினச்சி ஆனந்தம் வருது, அவரை சேவிச்ச உடனே இல்லை அவரை பற்றி நினச்சா ஒரு ஹாப்பினஸ் வருதுன்னு சொல்கிறீங்களா, ஓகே. ஸோ அதற்காக ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிங்க. இனிமேல் வெளியிலிருந்து யாரும் உங்களுக்கு இதை பண்ணுன்னு சொல்கிறதுக்கு வேணால் இருப்பாளே தவிர அதுக்காக உங்களை கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணியோ அப்ரிஷியேட் பண்ணுறதுக்கோனா ரொம்ப ஆள் இருக்காது. இனிமே நீங்கள் உங்கள் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக அதை பார்த்து உங்கள் இன்வால்மெண்ட்டு உங்கள் இனிஷியேட்டிவ்னால தான் எடுத்துகிட்டு போகணும். சரியா, ரைட். அப்புறம் இவர் ஒருத்தர், அந்த பொண்ணு, 2 பேர், அவ்வளோதான். தட்ஸ் ஆல் த டைம் வி ஹேவ். அப்புறம் அவர் ஒருத்தர் வரணும், பின்னாடி உட்காந்துருக்கீங்க, வாங்க 3 பேர் இப்படி வந்து உட்காருங்க, கடை முடிச்சிடலாம். அப்புறம் இந்த காலத்துல அவங்க பேர் ராமானுஜ பாட்டர் நான் கற்றுக்கிட்டேன். அவன் 2 பேரும் எனக்கு குரு. நிறைய சுவாமி தேசிகன் சோஸ்திரங்கள் பிரபலங்கள்லாம் ஆயிருக்கு, நிறையவே ஆயிருக்கு. அவன் மூலமாக தான் ஆயிருக்கிறது தான். ஸோ டெய்லி அந்த மாதிரி டைம் டேபிள் போட்டு நான் வந்து தேர்ஸ்டேனா ஹைகிரீவ் தோசனம் சொல்லணும், வெள்ளிக்கிழமைனா ஸ்ரீஸ்தாமம் சொல்லணும்னு சொல்லியிருக்கேன். ஏன்னா ஏன் வேணா அதை லைக் அதே என்னோட ஆத்ம பந்துக்களாக தான் இருக்கும் போது அவள் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரிஸ்ல வந்து நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. அவளுக்கு சிவாஜி மகாராஜ் பற்றி படிக்கணும்னா அதெல்லாம் படிக்கிறாள். நான் அதே நான் இதில் கூப்பிடும் போது அவளுக்கு மனம் அவ்வளோ லைக்கிறது இல்லை. அவள் எதுக்கு போகிறேன், எனக்கு பிடிச்சிருக்கு நான் போகிறேன். ஆனால் அவள் வந்து எதையும் போக விட மாட்டேங்கிறா. அப்படி நான் போகிறேன்னா எனக்கு ஆர்டர் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடுது. நீ அந்த கோயிலுக்கு தான் நம்ம போயிட்டு இருக்க, அது மாதிரி ஸ்லோ கிளாஸஸ்க்கு போகிறேன், எங்களோட இங்கே வர மாட்டேங்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு டைப் ஆஃப் கார்னர் ஆயிடுறேன்னா. ஸோ அது எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுறதுன்னு புரிய மாட்டேங்குது. அங்கே போனால் இவ பேச மாட்டேங்கிறா, அப்புறம் இவளோட பொறுத்து அதை விட்டுட்டு இவளோட போகணும் அவ்வளோ முக்கியமாக இருக்க மாட்டேங்கிறது. ஸோ அதனால எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுறதுன்னு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன். சரி, இங்கே பேலன்ஸ் பண்ண வேண்டியது அவளை இல்லை, நம்ம கொஞ்சம் பேலன்ஸ் ஆகணும். இது நான் ஒரே ஒரு கொஞ்சம் கான்ட்ரவர்ஷியலாக இருக்கலாம். நம்ம ரொம்பவே வெளி உலகத்தை புறக்கணிச்சிட்டோமோன்னு கொஞ்ச நாளாக எனக்கு ஒரு எண்ணம். சே ஒரு 30-40 இயர்ஸ் படித்தாலே பூர்வாச்சாரியர்கள் புஸ்தகத்தை மட்டும்தான் படிக்கிறது, வியாக்கியானத்தை தவிர திவ்யபிரந்தத்தை தவிர எதையுமே படிக்கிறது இல்லை இப்படின்னு கொஞ்சம் வச்சுட்டோம். அதை தவிர நல்ல கருத்துகள் உலகத்தில் தாராளமாக இருக்கும். இப்போ நமக்கு ஒரு பேட்ரியாட்டிசம் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு கஷ்டம் நடக்கிறது, ஒருத்தருக்கு இது நடக்கிறதுனால் சில பேருக்கெல்லாம் நிஜமாகவே அதில் ரொம்ப வருத்தப்படும். ஒரு எர்த்குவேக் நடக்கிறது எங்கேயோனால் தெல் பி வேரியஸ் டிகிரிஸ். சில பேருக்கு ஓஹோ சரி எர்த்குவேக் நடந்ததா சரி இப்படின்னு விட்டுடலாம். சில பேருக்கு ஐயோ இவ்வளோ கஷ்டப்படுவாளே மக்கள், அவளுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு தோணுமோ இல்லையோ. நமக்கும் நம்ம நாட்டை பற்றியோ ஒரு பேட்ரியாட்டிசம்லையோ இல்லை அந்த ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸை பற்றியோ யார் உண்மையாக பண்ணாலோ அந்த நாலெட்ஜ் கொஞ்சம் நாம் இன்னும் கொஞ்சம் வளர்த்துக்கணும். மறுபடியும் பொய்யாழ்வார் பூதத்தாழ்வார் பெயாழ்வார்னே போயிட்டு இருந்தோம்னால் அது மட்டும் வச்சுட்டு இன்றைக்கி வெளி உலகத்தில் வாழ முடியாது. பொய்யாழ்வார் பூதத்தாழ்வார் மட்டும் சொல்லிட்டு இருந்தால் அப்போது நீங்கள் கோயில் கைங்கரியம் அப்படியே இருந்துடணும். If you are going to be outside in the world, if you are going to mingle with everyone and lead a laukika life also, அப்போ ரொம்ப ஷெல்லின் பண்ணிட்டு நாம் இதை மட்டுமே கற்றுன்னு இருக்கிறது ரொம்ப நாளைக்கு சரியாக இருக்காது. நாளைக்கு என்ன ஆகிடுறது, யாரோ ஒருத்தர் இப்போ விவேகானந்தர் இப்படி சொல்லியிருக்காருனால விவேகானந்தர் எதாவது தப்பா, அவர் அத்வைத்தியாக இருக்கட்டும் விசிஷ்டாத்வைத்தியாக இருக்கட்டும் அவருடைய கோட்பாடுகள்லாம் இருக்கட்டும், யாரோ விவேகானந்தர் ஒரு நல்ல கருத்தை சொல்லியிருக்காருனால் அது தெரியாமல் நான் ரொம்ப இன்சுலேட்டடாக வளர்ந்தாலும் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை. நாளைக்கு வேற ஒருத்தர்கிட்ட எடுத்து சொல்லி கொண்டு வரணும் அப்படின்னால் we have to speak their language. இப்போ எனக்கே தெரியாது விவேகானந்தர் என்ன சொன்னார், அவுரோபிந்தா என்ன சொன்னார்னால் ஒன்றுமே தெரியாது. எனக்கு ஆச்சாரியர்கள் என்ன சொன்னான்னு தெரியும், அதில் கால்வாசி இப்போ 10% தெரியும். அதை வச்சு என்ன தெரியுமோ சொல்லிட்டு போயிட்டு இருக்கோம். நாளைக்கு வேற ஒருத்தர் வந்து நிஜமாவே படித்தவர், he has a lot of interest in spirituality, he has learnt a lot about விவேகானந்தா ஆர் டாகோர் ஆர் அவுரோபிந்தோ ஆர் சம்திங், அவா ஒர்க்ஸ்லாம் தெரியறது. ஆனால் வைஷ்ணவத்தில் என்ன சொல்கிறேன்னு ஒரு கம்பேரிசன் கேட்டால் நம்மக்கிட்ட சொல்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை. இன்னைக்கு
ஐயோ எங்களுக்கு நாங்கள் என்ன சொல்கிறோன்னு எனக்கு தெரியும், அவள் என்ன சொல்கிறா அதோடு இது எப்படி கம்பேரபிள், அவளுக்கு என்ன நல்லது இருக்குதுன்னு சொல்கிறதுக்கு வி நீட் சம் பீப்புள். அதையும் தெரிஞ்சு இதையும் தெரிஞ்சவாளா உங்களுக்குள்ள சில பேரான ஆகணும். அப்படின்னா தான் ஜென்ரல் ஆடியன்ஸோட பேசி நமக்கு நம்ம மறுபடியும் ஆல்ரெடி அப்பா அம்மா சமாஷ்ரயணம் ஆகி அவள் குழந்தைகளை மட்டும் இங்கே கொண்டு வந்து சேர்த்து நாம் ஒன்றும் பண்ண போகிறதில்ல. சமாஷ்ரயணம்னா என்னன்னு தெரியாமலே போய் ஒரு 3 ஜென்ரேஷனாக இல்லவே இல்லை, இந்த வழக்கங்களே இல்லை. சில பேர் வேறு ஏதானு இந்த அவரோபிந்தோ மாதிரியோ இல்லை விவேகானந்தா மாதிரியோ நல்லவர்களை எத்தனையோ எழுதி வச்சிருக்கலாம். அவளுடைய எல்லா கோட்பாடுகளும் நமக்கு ஒப்புமையாக இல்லாவிட்டாலும், ஒப்புக்கொள்ளத்தக்கதாக இல்லாவிட்டாலும் அதை பற்றி நாம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அவள் சிவாஜியை பற்றினே சொல்கிறான். யாரை பற்றி? ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும். வல்லபாய் பட்டேல் என்ன பண்ணார், நேரு என்ன பண்ணார், இவெல்லாம் என்ன பண்ணார்னு ஓரளவுக்கு நாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். நம்ம அதெல்லாம் ரொம்ப சொல்லாமல் கார்த்தால உபனிஷத்து, சாயங்காலம் திவ்ய பிரபந்தம், அதுக்கப்புறம் ஸ்போர்ட்ஸு கூட ஒத்துண்டுறோம். அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் ஜென்ரல் நாலேஜ் இன்னும் கொஞ்சம் வளர்த்துண்டு உலக விஷயங்கள், அது சயின்ஸாக இருக்கட்டும், அது ஆர்ட்ஸாக இருக்கட்டும், ஆர்ட்ஸில் மறுபடியும் இந்த பரதநாட்டியம், இந்த நமக்கு தெரிஞ்ச இந்த சங்கீதம் இதுன்னு வச்சுட்டுருவோமே தவிர அதை தவிர வெளியில் என்ன நடக்கிறது நமக்கு தெரியறதில்ல. டெக்னாலஜியில் தெரியறதில்ல, ஹிஸ்ட்ரியில் தெரியறதில்ல, நம்ம ஹிஸ்ட்ரியும் தெரியல, வெளி ஹிஸ்ட்ரியும் தெரியல, உலக நடப்புகள் இதெல்லாம் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ சிவாஜியை பற்றி தெரிஞ்சுக்க சொன்னாலும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க, தப்பு கிடையாது. கொஞ்சம் டைம் அதுக்கும் ஒதுக்கித்தான் ஆகணும். ஸோ பேலன்ஸ்னு நீங்கள் சொன்னது அவளையும் என்னோட இன்ட்ரெஸ்ட்டையும் எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணணும்னு நீங்கள் கேட்டு, பட் எனக்கு எண்ணம் கொஞ்சம் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டையும் சில பேராவது வளர்த்துக்கணும். உங்களுக்கு சுத்தமாக இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னா விட்டுடுங்க. பட் சம் ஒன் ஹியர் ஆர் சம் யூத் இன் ஆர் கம்யூனிட்டி ஆல்சோ, வைஷ்ணவர்கள்னு இப்படி இருந்தாலும், இல்லை நான் இந்த சனாதன தர்மத்தில் அப்படி தான் என்ன சொல்கிறது, எல்லாரும் திருமணம் தான் இட்டுன்னு இருக்கோம், வைஷ்ணவர்கள்னே சொல்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த வைஷ்ணவர்களுக்குள்ளேயும் ரொம்ப நாம் சைலோடா உலகம் வேற நாம் தனின்னு பிரிச்சுட்டு போய் ஒன்றுமே பண்ண போகிறதில்ல. அப்போ கொஞ்சம் மற்ற விஷயங்களையும் தெரிஞ்சுக்கணும். திவ்யபிரந்தம் 2 மணி நேரம் படிக்கிறீங்களா, கொஞ்சம் மற்றவர்களை பற்றி, இப்போ வல்லபாச்சாரியர் என்ன சொன்னார், துக்காராம் என்ன சொன்னார், இப்படி ரிலிஜியஸ் லீடர்ஸ் பற்றி படிக்கலாம், இல்லை ஃப்ரீடம் லீடர்ஸ் அவளை பற்றி படிக்கலாம், இல்லை பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஸை பற்றி படிக்கலாம். எல்லாரையும் பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். வச்சுருந்தா அது நாளைக்கு நமக்கு ஒரு ஜென்ரல் டயலாக் வேணுமோ இல்லையோ, அவளுக்கு வேறு இன்ட்ரெஸ்ட்டு, எனக்கு வேறு இன்ட்ரெஸ்ட்டுனால் பேசுகிறதுக்கே ஒன்றும் இல்லாமல் போயிடும். கான்டாக்டே போயிடுத்துனால் நாளைக்கு இன்னொருத்தரை நம்ம ஃபோல்டு கொண்டு வருதுங்கிறதே நடக்காது. ஸோ என்ன விஷயங்களோ நீங்கள் என்ன படிக்கிறீங்களோ அங்கே கீப் யுவர் ஐஸ் ஓப்பன், ஐயர்ஸ் ஓப்பன். என்னென்ன விஷயங்களோ கேதர் பண்ணி அதை பற்றியும் கொஞ்சம் படிங்கோ. படிச்சுட்டு இருந்தேனால் நாளைக்கு இன்னொருத்தரோடு இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும். இப்போ ஆஃபீஸ் போனதுக்கப்புறம் அவள்லாம் என்னென்னமோ பேசிட்டு இருக்கா சுவாமி, நான் ஆஃபீஸில் போயும் கரெக்டாக கோட் அடிப்பேன், மற்ற சமயத்தில் ஸ்தோத்திரங்கள் சொல்லுவேன், நான் பாட்டு பகவானை பற்றி நினச்சிட்டு இருப்பேன்னால் அப்போ அவள் என்ன திங்கிங்கில் இருக்கா, உலகம் எங்கே போகிறது, அவளுக்கு என்ன இவன் நம்ம வந்து மறுபடியும் ஒரு அழகான கோட் ஒன்று எங்கேயோ பார்த்தேன். உலகத்தில் பசி பட்டினின்னு இன்னும் எத்தனையோ கஷ்டங்கள் இருக்கும்போது ஐ டு நாட் ஹாவ் த ரைட் டு திங்க் அபவுட் மை சால்வேஷன் இப்படின்னு ஒருத்தர் போட்டிருந்தார். உண்மை தானே? எத்தனையோ பேர் எத்தனையோ பாவர்ட்டினாலேயோ இல்லை அப்யூசஸ்னாலேயோ கஷ்டப்படும் போது நான் என்னுடைய முக்திக்காக மட்டும், என்னுடைய டெவலப்மெண்ட்டுக்காக மட்டும் பார்க்குறேன்னு சொன்னால் அப்படி பெரியவர்கள் கூட இருக்கலை. பல இடங்களில் வியாக்கியானங்களில் பரசமிருத்தின்னு வரும். இப்போ ஆழ்வாரே உபதேசம் பண்ணும்போது தான் மட்டும் பகவான் அனுபவிச்சுட்டு போகலை, சுற்றி இருக்கிற மக்களும் நல்லவாழ ஆகணும்னு எத்தனையோ உபதேசத்தை பண்ணார். ஏன் தான் மட்டும் நன்னா இருந்துட்டு போயிருக்கலாம் இல்லையோ? அப்போ எப்போவுமே ஒரு கண் ஒரு 90% உங்களுடைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணால் 10% மற்ற மக்கள் என்ன அண்டர்கோ பண்ணுறா, அவளுக்கு என்ன கஷ்டங்கள் இருக்குது, அதுக்கு நாம் என்ன பண்ணலாம், சொசைட்டியில் இன்வால்வ் ஆகணும். கோயிலில் இன்வால்வ் ஆகணும், கோயில் இன்வால்வ் ஆகணும் உண்மை. அதை தவிர சொசைட்டியில் என்ன நடக்கிறதுன்னு ஏதான ஒரு இடத்துல ஒரு சைல்டு ஹோமோ, ஒரு ஓல்டேஜ் ஹோமோ, ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் நாம் இன்ட்ராக்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். இருந்தால் தான் அது நம்மளை கொஞ்சம் கிரவுண்டு பண்ணும். எப்போவுமே பகவான் நம்ம அப்படியே தனியாக போயிட்டு இருந்தோம்னால் உலகத்தோட ஒரு இன்ட்ராக்ஷனே இல்லாமல் போயிடும். அது நல்லதில்லை. அப்படி இருக்கிற அளவுக்கு நாம் ஏகாந்திகளாக ஆழ்வார போலையோ குரத்தாழ்வான போலையோ இருக்கவும் முடியாது. இன்றைக்கி இந்த உலகத்தில் இருக்க போகிறோம்னால் கொஞ்சம் அவளோட மிங்கிலாயிண்டு அந்த விஷயங்களையும் கற்றுக்கணும். தவறான விஷயம் ஒன்றும் இல்லையே. நம்ம பாரதத்தினுடைய ஹிஸ்ட்ரி, நமக்கு இருந்த பெரிய தலைவர்கள் யார், என்னென்ன பண்ணாங்கிறத ஓரளவு கற்றுண்டு அதோட பேசி இருந்தால் அப்போ நீங்கள் சொல்கிறதையும் அவள் கேட்பா. இன்றைக்கி உங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் அவளுக்கு இல்லை, அவள் இன்ட்ரெஸ்ட் உங்களுக்கு இல்லையோ என்ன பண்ணுறது? காம்ப்ரமைஸ் தான் பண்ணி ஆகணும். பண்ணிண்டா நீங்கள் கொஞ்சம் அவளதை பற்றி கற்றுக்கணும். கற்றுண்டு அவளுக்கு சொல்ல ஆரம்பிச்சின்னா அவளும் உங்களதை கற்றுக்க வருவா. அப்படித்தான் நம்ம பிரிட்ஜ் பண்ணி ஆகணும் அதை. அதனால் கற்றுக்கோங்க, தப்பு ஒன்றும் கிடையாது. நீர் நமஸ்காரம்.
நமஸ்காரம் மாமா, என் பேர் ஸ்ரீராம் ஐயங்கார். நான் 12th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறேன். எனக்கு ஆக்சுவலி யூஸ்வலாக ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் இல்லை இந்த ஸ்லோகம் சாண்டிங் பண்ணுறது அதெல்லாம். நான் 2020 மகாபாரதம் லாக்டவுனில் பார்த்துக்கப்புறம் தான் எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்ட்ரெஸ்ட் வர ஆரம்பிச்சு. இப்போ நான் ஸ்லோகா கிளாஸ்லாம் நான் போகிறேன். சுபா மாமி கற்றுக் கொடுக்குறா. எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்டோரிஸ்லாம் நிறையா கற்றுக்கணுன்னா தெரிஞ்சுக்கணும். வேதா இந்திரா ஷூரா சவாலா எப்படி பிரிவடைஞ்சா அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் நிறைய கற்றுக்கணும்னு ஆசை. அதை பற்றி தான் எனக்கு நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும். புராண கதைகள் அவள் என்னென்ன பண்ணா, என்ன ஃபேமிலிஸ் எப்படி வந்து நான் நிறைய ட்ரை பண்ண அதை கற்றுக்கலாம். ஆனால் கன்வீனியன்ஸாக இல்லை அந்த ஸ்டோரிஸ்லாம் கேட்கும்போது. அது கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். இதுதான். சரி சரி, தேங்க்யூ. புராண கதைகள் இங்கிலீஷில். சரி, இன்னும் ஒருத்தர் யார் தான்? அந்த பையன். Namaskaram, myself Subramani. So I am in my 8th standard, and from past 6 to 5 years I am attending a weekly satsang. I am learning the Swamy Vedanta Desika Stotrams, and I am also associated with the Varkari Sampradayam, learning about Tukaram Maharaj and also learning their abhangs, bhajans. So I also want to know more. I have interest to learn more about the Sampradayam and learn the Stotrams. Namaskaram. Learn about the Sampradayam na? In which aspect? Like how to follow and how to preach it in our life. So okay, generally the practices, generally our philosophy, everything. Right. Sure, okay. அவ்வளோதானே, எல்லாரும் பேசியா சொல்லியோ? சரி, ஆமாம். ஸோ இதில் பேசும்போது there are probably 3 or 4 streams. One has to be Sanskrit to English. என்ன புராணங்கள், வேதம் என்ன, அதனுடைய என்ன டிவிஷன்ஸ் இருக்குது, இப்படின்னு நிறைய ட்ரிவியா நாலெட்ஜே நிறைய இருக்குது. நமக்கு தெரிஞ்சால் ஃபேசினேட்டிங்காக இருக்கக்கூடியது. இதில் எந்தெந்த ரிஷிகள் என்னென்ன பண்ணியிருக்கா, என்னென்ன டெக்ஸ்ட் இருக்குது, என்ன சாஸ்திரங்கள் இருக்குது, புராணத்தில் என்னென்ன கதைகள் இருக்குது, இதிகாசங்கள் கூட நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். ராமாயணம் மகாபாரதம் கதை எல்லாருக்கும் தெரியும். புராண கதைகள் நிறைய பேர் தெரியறது கிடையாது. அதில் நல்ல மாரல்ஸும் நல்ல லைஃபுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய நிறைய விஷயங்களும் இருக்குது. அப்போ புராணங்கள் இதை போல் இருக்கிற விஷயங்களை இங்கிலீஷில் எழுதி ப்ரொவைட் பண்ணுறது ஒரு ஸ்ட்ரீம். இது சில பேருக்கு ஆசை இருக்குது. சில பேருக்கு தமிழ் திவ்ய பிரபந்தங்கள், அதனுடைய அர்த்தங்கள், அந்த விஷயங்களை கற்றுக்கணும் இன் இங்கிலீஷ். ஏன்னா எழுத படிக்க சில பேர் தமிழ் தெரியாது, அதனால் அதை இங்கிலீஷில் கற்றுக்கணும்னு இருக்குது. அடுத்தது யுவர் ப்ராக்டிசஸ் அபவுட் ஃபெஸ்டிவல்ஸ், அபவுட் ரிலிஜியஸ் ப்ராக்டிசஸ், அபவுட் டெம்பிள் ஃபெஸ்டிவல்ஸ், வீட்டில் கொண்டாடுற ஃபெஸ்டிவல், இதை போல விஷயங்கள் எதுக்கு பண்ணுறோம், வாட் இஸ் த பேசிஸ் பிஹைண்ட் திஸ், இப்படின்னு சில பேருக்கு தெரிஞ்சுக்க ஆசை இருக்குது. கடைசியாக நாம் ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருக்கோமா முன்னாடி, நம்ம ஹவ் வி பீன் ஆக்டிங் ராங்லி டு அதர்ஸ் இன் த பாஸ்ட், வாட் இஸ் ஆர் பாஸ்ட், ஹவ் வி இன்ஹெரிட்டட் சம்திங் வெரி பேட், இப்படின்னு ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் தேவைப்படுறது. இது நம்முடைய ஹிஸ்ட்ரியை பற்றி, இந்த தேசத்தினுடைய ஹிஸ்ட்ரியை பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும். இப்படி 4 ஸ்ட்ரீம்ஸ் பொதுவாக தெரியறது. இதை நாங்கள் எடுத்துன்ட்டு இதை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணுறோம். பண்ணி அதை எப்படி நியூஸ் லெட்டராக கொடுக்குறதா, மாதத்துக்கு ஏதாவது ஒரு டாக்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணுறதோ பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வாழையும் சொல்லுங்க. ப்ராப்ளி 75 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் இங்கே 12 பேர் இருக்கும். இஃப் வி கால் தி அதர்ஸ் டு அ ஜூம் மீட்டிங் ஆர் சம்திங் ஆர் கிவ் தெம் அ ஃபார்ம், அவள் வெறுமே எஸ்ஏ மாதிரியோ ஏதோ ஒன்று எழுதி கொடுக்கட்டும். முதல்ல எல்லாருக்கும் இமெயில் ஐடி இருக்குது, நம்மக்கிட்ட நம்பர் இருக்குன்னால் அவள்கிட்ட கொடுத்து அவளுக்கு என்ன தெரிஞ்சு, இப்போ இவள் என்ன சொன்னாலோ அதே போல் வாட் டு யூ நோ, வாட் ஆர் யுவர் லைக்ஸ், வாட் வுட் யூ லைக் டு நோ, இப்படின்னு 3 கேள்வி போட்டு அதுக்கு மேலே ஏதாவது கொஞ்சம் கேள்விக்கு நம்ம ஒரு கொஸ்டினர் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி அமைச்சு இன்னும் கொஞ்சம் இன்புட் வாங்கிட்டு அப்புறம் வி வில் அப்ரோச் சம் ஸ்காலர்ஸ் ஆர் பீப்புள் ஹூ கேன் ரைட் அபவுட் தீஸ். கொஞ்சம் நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக எழுதணும் அவளுக்கு அதை ப்ராக்டிஸ். ஏன்னா மாதத்துக்கு ஒரு தடவை தான் நம்ம மீட் பண்ண போகிறோம். ஆனால் மிச்ச 1 மாதத்துக்கு அவள் அதை வச்சுட்டு ஏதாவது யூஸ் பண்ண முடியணும். அந்த மாதிரி ஒரு கரிக்குலம் இப்போதே கிடையாது. எங்களுக்கே எப்படி உங்கள்கிட்ட சொல்லணும்னு தெரியாது. மாதத்துக்கு ஒரு தடவை மீட் பண்ணி மிச்சம் இருக்கிற டயத்தில் நீங்களாக அதை யோசித்து ஃபாலோ பண்ணி பண்ணுற மாதிரி வி வில் ஃபார்ம் சம் கேப்சியூல்ஸ் ஆர் சம்திங். அதுக்கப்புறம் வி வில் கான்டாக்ட் யூ அகெயின் யூஸிங் திஸ். மறுபடியும் எது வரைக்கும் சொல்லி கொடுத்துருக்காளோ அதை கொஸ்டின் பண்ணிட்டே ஃபாலோ பண்ணிட்டுருங்கோ. இட் இஸ் அகெயின் லைக் அ வேக்சின். நமக்கு என்ன நல்லது பண்ண போகிறதுன்னு தெரியாட்டாலும் இப்போ எல்லாரும் அதை எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் இல்லையோ, அதை போல் நல்லதுக்கு தான் தாயார் தகப்பனார் சொல்ல போகிறா. நம்ம கெடுதல் பண்ணணும்னு யாரும் நினைக்க போகிறது இல்லை. மோஸ்ட் ஆஃப் யூ ஹேவ் லேர்ன் ஃப்ரம் யுவர் பேரண்ட்ஸ் ஆர் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் ஆர் ரிலேட்டிவ்ஸ். அப்போ அவள் சொல்கிறத நீங்கள் கடைப்பிடிச்சுருங்கோ. என்ன சந்தேகங்கள் இருந்தோ உங்களுக்கு முதல்ல கிளாரிஃபை பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் சுற்றி இருக்கிறவா ஏதான்னு கேட்டால் அதுக்கும் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கோங்க. ஸோ வித் திஸ் வி வில் ஹாவ் இஸ் அ குட் ஸ்டார்ட்.
and we will pray to Swamy Ramanuja that this will grow. மேலும் மேலும் இளைஞர்கள் நிறைய வந்து ஃபாலோ பண்ணி இதை நீங்கள் டிரைவ் பண்ணணும். கொஞ்ச நாள் கழித்து அவர் இருக்கார், சுதர்ஷன் இருக்கார், அவரோட நீங்கள் சேர்ந்து இதில் என்னென்ன திடீர்னு மெயில் அனுப்பணும், அந்த கொஸ்டினர்ஸை ஃபார்முலேட் பண்ணணும், அதுலேருந்து வர ஆன்சர்ஸை கொலேட் பண்ணி அதிலிருந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கொண்டு வரணும், ப்ரோக்ராம்ஸ் கோஆர்டினேட் பண்ணணும். இது எல்லாத்துக்குமே உங்கள் ஒத்துழைப்பு தான் வேணும். அதை மறுபடியும் பெரியவா பண்ணிட்டு இருக்கணும்னால் அவள் ஆல்ரெடி ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா. இது பெரியவா உங்களுக்காக பண்ணுற ப்ரோக்ராம் அல்ல. இது யூத் விங்குன்னா ஆர்கனைசர்ஸும் யூத்தாக இருக்கணும், பெனிஃபிஷியரிஸும் யூத்தாக இருக்கணும். அப்போ அதற்கு நீங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து உறுதுணையாக இருந்து, இப்போ நீங்கள் 10 பேர் வந்திருக்கீங்கனால் யூ கேன் பிகம் தி ஆஃபீஸ் பேரர்ஸ் ஆல்சோ. நீங்கள் இதை எடுத்துட்டு இன்னும் மிச்சம் இருக்கிறவாளையும் கம்யூனிகேட் பண்ணி சேர்த்து நன்னா கொண்டு போகணும். பெனிஃபிட் உங்களுக்கும் பெனிஃபிட் இருக்கணும், மற்றவர்களும் பெனிஃபிட் ஆகும்படி பார்த்துக்கணும்னு கேட்டுக்கிறேன். ஸ்ரீயகாந்தாய கல்யாண நிதையே நிதையேர்த்தினாம் ஸ்ரீவேங்கட நிவாசாய ஸ்ரீனிவாசாய மங்களம் ஸ்ரீமன் மகாபூதபுரே ஸ்ரீமத் கேசவ யஜ்வனः காந்திமத்யாம் பிரசூதாய யதிராஜாய மங்களம். என்னது புரியலையே. அவ யாரோ பசங்க தானே. வெளியில் இருக்கிறவாள் நல்லவாளோட சேரணும். நான் கெட்டவாளோட தான் பழகுவேன், ஆனால் நான் நல்லா இருப்பேங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். தானாவே அப்படி தானே. நண்பர்கள் அந்த சர்க்கிளை நல்லவாளாக வச்சுக்கணும். நல்லவாள்னா நான் உடனே எல்லாரும் வைஷ்ணவாளாக மட்டும் இருக்கணும்னு சொல்ல வரல. எந்த ஆஃபீஸுக்கு போனாலும் எந்த இடத்துக்கு போனாலும் ஸ்கூல்லையும் காலேஜ்லையும் நல்லவாளும் இருப்பா, கெட்டவாளும் இருக்க போகிறா. நம்ம கெட்டவாள்னா உடனே நான் அவளை ஜட்ஜ் பண்ணுறதுக்கு சொல்லலை. எனக்கு இருக்கிற மாரல்ஸு நம்முடைய ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன்ஸுக்கு ஒத்து போகிறவா ஒத்து போகாதவா இவ்வளவுதான் நான் குட் ஆர் பேடுன்னு சொல்கிறேன். அவளுடைய பேரண்ட்ஸினுடைய அவளுடைய அப்ரிங்கிங்க்கு அது நார்மலாக இருக்கலாம். நமக்கு அதை பற்றி பேசுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. நமக்கு என்ன ட்ரெடிஷன்ஸோ நமக்கு என்ன சொல்லப்பட்டுள்ளதோ அதுக்கு ஓரளவுக்கு சிமிலர் திங்கிங். அதுக்கு தான் சொன்னேன், அவளுக்கும் இதே திவ்ய பிரபந்தத்துக்கு வரணும் கற்றுக்கணும்னு ஆசை இருக்கணும்னு நான் சொல்லலை. பட் ஒரு ஹிந்து தர்மம் இந்தந்த விஷயங்களை நாம் ஃபாலோ பண்ணணும். இது ஒரு உயர்ந்த விஷயத்தை நாம் இன்ஹெரிட் பண்ணியிருக்கோம். இதை மேலே கண்டினியூ பண்ணி ப்ராபகேட் பண்ண வேண்டியது நம்முடைய வேலைங்கிற எண்ணம் யாருக்கு இருக்கோ அவர்களோடு சேரணும். மற்றவாளோட சேராமத்தான் இருந்தாகணும். எல்லாரோடையும் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்போடு இருக்கணும், எல்லாரோடையும் அரவணைச்சுன்னு போகணும். ஆனால் நான் நல்லவனாக இருக்கணும்னா அது ரொம்ப கஷ்டம். சுற்றி இருக்கிறவாள்லாம் தப்பாக இருந்தால் நாமும் தப்பாகத்தான் போவோம். அது எப்பேற்பட்டவனாக இருந்தாலும் இந்திரியாணி பிரமாதீனி ஹரந்தி பிரசபம் மனஹான்னு சொல்கிறார். எல்லா இந்திரியங்களையும் கட்டுப்படுத்த பார்த்தாலும் சுற்றி கெட்டதாக இருக்கும்போது இந்திரியங்கள் இழுத்துட்டு தான் போகும். அப்போ ஒரே வழி கெட்டதிலிருந்து நாம் விலகி போயிடணும். அப்போ அந்த ஏதோ தேவையில்லாத பழக்கங்களோ தேவையில்லாத பேச்சுகளோ தேவையில்லாத சிந்தனைகளோ யாருக்காவது இருந்தால் அவகிட்டேருந்து அவளோட ஹாய் பாய் கொலீக்ஸாக ட்ரீட் பண்ணணும். அதுக்கு மேலே ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புங்கிறத வச்சுக்க முடியாது. வச்சுட்டால் அது நமக்கு தான் நல்லது இல்லாமல் போக போகிறது. அப்போது நம்ம சர்க்கிளில் we have to choose wisely. There is nothing wrong. You are not excluding someone. They have others to mingle with. You have to mingle with people of similar interests and similar ஒரு ட்ரெடிஷன்ஸ். அப்படின்னா தான் நம்மளுடைய ட்ரெடிஷனை நம்மளால் பாதுகாக்க முடியும். நான் எல்லாத்தையும் விட்டு கொடுத்துட்டு எல்லாரோடையும் பழகணும்னு சொன்னால் அது நல்லதில்லைன்னு அவளுக்கே பின்னாடி காலத்தில் புரிய போகிறது. எல்லாரும் நல்லதில்லைன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற பழக்கங்கள் தான். அந்த தேவையில்லாத பழக்கங்கள் இருக்கிறவாகிட்டேருந்து விலகித்தான் நாம் இருக்க வேண்டும். Srimate Ramanujaya Namaha. I thank all the members of Yuva Vikas of Mumbai Ramanuja Sabha Siddhanta Prachar Sabha to attend this inauguration. My namaskarams to Sri U Ve Ranganathan Swamy and Mumbai Ramanuja Sabha to accept a request to inaugurate our forum. We thank Ramanuja Sabha for having thought about the formation of such a beautiful group for the benefit of us. And as told by Ramanuja, Sri U Ve Ranganathan Swamy, our focus to learn the two important languages, Tamil and Sanskrit, and to clarify our doubts about our culture and tradition from eminent scholars like Sri U Ve Ranganathan Swamy and many more. And also, as told by Sri U Ve Ranganathan Swamy, that we all should form a satsang and we all should take our own decisions and ideas to how to shape our own future
our own culture and how to spread awareness among youth. So yeah, this is a very great opportunity that we are able to form such a group for the benefit of us. And for learning languages, I think we will form separate groups as per age and requirements, and they will be informed accordingly. And we are always open to new ideas, new suggestions, new doubts, any questions. And the WhatsApp group or any other media, it is all open, so anyone can post anything. And we will be forwarding those to our elders who will give us proper answers, and we will try to spread it to all the youth. And I thank the administration of Acharya College for giving us permission to conduct this program here. And once again, I thank Mumbai Ramanuja Sabha and Sri U Ve Ranganathan Swamy for giving us this opportunity. And I wish you all a very happy journey together. Uye orevai udevar tiruvadi. எல்லாரும் செப்பல் கட்டிட்டு ஒரு குரூப் ஃபோட்டோக்காக வரலாம். யங்ஸ்டர்ஸ்